शुक्र में तुम ग्रीन टी में शुक्र नहीं डाला। നല്ല സാധനമൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ. ഹലോ. നമ്മുടെ പരിപാടികൾ ആരംഭിക്കുകയാണ്. إلى حضرة روح نبينا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد فلك الشكر وكتاب الله. اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا رب العالمين. اللهم احسن عاقبتنا في أمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أوصل مثل سبب ما قرأناه في القرآن العظيم هذه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وقبولة مرضية أولا إلى حضرة سيدنا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومنجينا ومصطفانا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرات آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وإلى حضرات أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وإلى حضرات أصحابه البدريين والأحدين والحنينين والخندقين وسائر الصحابة والقرابة كلهم أجمعين. رضي الله تعالى عن كل واحد منهم أجمعين. اللهم زد لهم شرفا على شرفهم وفضلا على فضلهم وكرامة على كراماتهم لديك. اللهم يسر أسيرنا وسهل أمورنا واقض حوائجنا وأمد الديون واشف أمراضنا يا شافي الأمراض. اللهم بارك لنا في كل خير أمورنا. اللهم بارك لنا في اجتماعنا هذا يا رب العالمين بركة تامة كما باركت على عبادك الصالحين. ربنا آتنا خير الدنيا وخير الآخرة واصرف عنا شر الدنيا وشر الآخرة. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا. اللهم رب ارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. വോയിസ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലേ സിറാജ് പി സി? വോയിസ് ക്ലിയർ അല്ലേ? ഓക്കെ. പ്രിയപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും ഒറ്റ വാക്കിൽ സ്വാഗതം പറയുകയാണ്. എല്ലാവരും മ്യൂട്ട് ചെയ്തു വെക്കുക. എല്ലാവരും അവരുടെ മൈക്രോഫോൺ മ്യൂട്ട് ചെയ്തു വെക്കുക. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ സമയത്ത് മാത്രം അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ആ സമയത്ത് വിഷയാവതാരകൻ കാര്യം അറിയിക്കും. ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്ത കേരള ഇസ്ലാം മത വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡിന് കീഴിലുള്ള ഓൺലൈൻ ഡിജിറ്റൽ മേഖലയിലെ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഏറ്റവും നൂതനമായൊരു വിദ്യാഭ്യാസ ഏജൻസിയാണ് സമസ്ത ഇ ലേണിംഗ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും കഴിഞ്ഞ 2 വർഷത്തിലധികമായി വളരെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പേരാണ്. ഓൺലൈൻ ലോകത്ത്, ഡിജിറ്റൽ ലോകത്ത് നൂതനമായ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തനങ്ങളെ, ഇസ്ലാമിക പ്രചരണ പ്രവർത്തനങ്ങളെ സജീവമാക്കി നിർത്തുന്നത് സമസ്ത ഇ ലേണിംഗ് ആണ്. ഇ ലേണിംഗിന് കീഴിൽ വ്യത്യസ്തമായ പദ്ധതികൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. 30ഓളം രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളുള്ള ഓൺലൈൻ ഗ്ലോബൽ മദ്രസ സമസ്ത കേരള ഇസ്ലാം മത വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡിന്റെ സിലബസിൽ കഴിഞ്ഞ 2 വർഷത്തിലധികമായി നടക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ്. അതോടൊപ്പം നിലവിലുള്ള മദ്രസകളെ ഡിജിറ്റലൈസ് ചെയ്യുന്ന വലിയൊരു ഡിജിറ്റൽ മദ്രസ, സ്മാർട്ട് മദ്രസ പദ്ധതി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്.
അതോടൊപ്പം തന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊന്നാണ് മുതിർന്ന ആളുകൾക്ക്, മദ്രസ പ്രായമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ മുതിർന്ന ആളുകൾക്ക് ഇസ്ലാമിക വിദ്യാഭ്യാസം നേടുന്നതിനുള്ള ഓൺഗോയിങ് എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രൊജക്ട്. അങ്ങനെ വിവിധ പദ്ധതികളോടൊപ്പം നടക്കുന്ന അതോടൊപ്പം തന്നെ നടക്കുന്ന മറ്റൊരു പദ്ധതിയാണ് ഇൻഫോ സീരീസ്. പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ കാലികമായ വിവരങ്ങളെ, കാലികമായ അറിവുകളെ പൊതുജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സൗജന്യമായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ലൈവ് വെബിനാറുകളിലൂടെയാണ് ഇൻഫോ സീരീസ് നടക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ 2 മാസം നടന്നിരുന്നില്ല. ഒന്ന് റമദാന്റെ അവധി ആയതുകൊണ്ടും മറ്റും ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ 2 മാസം നടന്നിരുന്നില്ല. റമദാന് മുന്നേ 5ഓളം ഇൻഫോ സീരീസുകൾ വിവിധ വിഷയങ്ങളിലായി വളരെ ട്രെൻഡിങ് ആയുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ നടക്കുകയുണ്ടായി. അതോടൊപ്പം ഇന്ന് 6ാമത്തെ ഇൻഫോ സീരീസ്, 6ാമത്തെ ലൈവ് വെബിനാർ, ഫ്രീ ലൈവ് വെബിനാർ നടക്കുന്നത് വളരെ പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള, കാലികം പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള തുടർ വിദ്യാഭ്യാസ സാധ്യതകളെ പറ്റിയാണ്. 10ാം ക്ലാസ് SSLC പരീക്ഷ റിസൾട്ട് വന്ന് പഠിതാക്കൾ പുതിയ കോഴ്സുകളെ കുറിച്ചും +1 രജിസ്ട്രേഷനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ ചിന്തിക്കുകയും പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സമയമാണ്. തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ വളരെ നിർണായകമായ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ തങ്ങളുടെ ജീവിതം എങ്ങോട്ട് പോകണം, തന്റെ ജോലി എന്താവണം, താൻ എന്ത് പഠിക്കണം, താൻ എന്തായിത്തീരണം എന്ന് തീരുമാനമെടുക്കുന്ന ജീവിതത്തിലെ വളരെ നിർണായക നിമിഷത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകളാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ, നിൽക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടമാണിത്. അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഒരു സമയത്ത്, എന്തൊക്കെ ഘടകങ്ങളാണ് തന്റെ തീരുമാനങ്ങളെ, തന്റെ ഭാവിയെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിന് സ്വാധീനിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടും. ബഹുമാനപ്പെട്ട ട്രെൻഡ് എന്ന സംവിധാനത്തെ കുറിച്ച് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. സമസ്തയുടെ തന്നെ വിദ്യാർത്ഥി പോഷക ഘടകമായിട്ടുള്ള SKSSFന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു വിങ്ങാണ് ട്രെൻഡ്. ഈ ട്രെൻഡിന്റെ സംസ്ഥാന ജനറൽ കൺവീനർ ആയിട്ടുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട അഷ്റഫ് മലയിൽ സാറാണ് ഇന്നിവിടെ ഈ വിഷയത്തിൽ വിഷയാവതരണം നടത്തുന്നത്. ട്രെൻഡ് ഇന്ന് വളരെ കേരളത്തിൽ ഈ വിഷയം ഏറ്റവും സജീവമായി നിലനിർത്തുകയും വളരെ ഈ മേഖലയിൽ ഏറ്റവും സ്തുത്യർഹമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏജൻസിയാണ് ട്രെൻഡ്. കൂടുതൽ ആമുഖം നീട്ടി പറയുന്നില്ല. 1 മണിക്കൂറാണ് നമ്മുടെ ഈ ഇൻഫോ സീരീസിന്റെ പൊതുഘടന സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിൽ ആദ്യത്തെ 10 മിനിറ്റ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥനക്കും ആമുഖ ഭാഷണത്തിനും വേണ്ടി മാത്രം ചെലവഴിക്കും. തുടർന്നുള്ള 50 മിനിറ്റ് വിഷയാവതരണത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത്. അവസാനം ഒരു 10 മിനിറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറുകൾക്ക് കൂടി സമയം കണ്ടെത്താറുണ്ട്. അപ്പോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കട്ടായിപ്പോയി. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറുകൾ വളരെ ചുരുക്കി അത്യാവശ്യമായ വിവരങ്ങൾ മാത്രം ചോദിക്കുക, ആവർത്തിച്ച് ചോദിക്കേണ്ടതില്ല. അതോടൊപ്പം മെസ്സേജ് ആയിട്ട് കൂടി ക്വസ്റ്റ്യൻ അയക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നോക്കിയിട്ട് ഏകദേശം സമ്മറൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മറുപടികളും അവതാരകൻ നൽകുന്നതാണ്. ഇന്ന് ഈ പരിപാടിയിൽ പ്രാർത്ഥന നടത്തിയത് സമസ്ത ഓൺലൈൻ ഗ്ലോബൽ മദ്രസയുടെ ചീഫ് മെന്റർ, അതായത് അതിന്റെ സ്വതർ മൂല്യമായിട്ടുള്ള സിറാജ് ഫൈസി അവർകളാണ്. അതോടൊപ്പം വിഷയാവതരണം നടത്തുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ട്രെൻഡിന്റെ സംസ്ഥാന ജനറൽ കൺവീനർ ആയിട്ടുള്ള അഷ്റഫ് മലയിൽ സാഹിബാണ്. അതോടൊപ്പം അവസാന ഉപസംഹാരം നടത്തുന്നത് സമസ്ത ലേണിംഗിന്റെ ഓഫീസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ കൂടിയായിട്ടുള്ള അബ്ദുൽ ഹക്കീം ഫയ്യൂദി മണ്ണാർക്കാടാണ്. അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഈ ഇൻഫോ സീരീസിൽ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ഒറ്റവാക്കിൽ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് വിഷയാവതരണത്തിന് വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട അഷ്റഫ് മലയിൽ സാഹിബിനെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു. വഅലൈക്കും അസ്സലാം വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ഓഡിബിൾ ആണ്. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. സ്വല്ലല്ലാഹു വസ്സലാമു അലാ അഷ്റഫിൽ മുർസലീൻ വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ. അമ്മാ ബഅദ്. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ട സമസ്തയിലെ ഓഫീസർ ബുക്ക് മറ്റും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന അഡ്മിൻ ഗ്രൂപ്പ് അംഗങ്ങൾ, സമസ്തകൾ ജമിയത്തുൽ ഉലമയെയും അതിൻ്റെ സിസ്റ്റങ്ങളെയും വളരെ ആത്മാർത്ഥമായ സ്നേഹത്തോടുകൂടി അത് ഏറ്റെടുക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട പഠിതാക്കൾ, സംസ്ഥയുടെ ഏറ്റവും നൂതനമായ സംവിധാനമായ ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് മാസങ്ങളിലൂടെ ഇൻഫോ സീരീസ് എന്ന പേരിൽ നമ്മൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സീരീസിന്റെ 6ാമത്തെ അധ്യായമാണ്. അത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സമയത്താണ് നടത്തപ്പെടുന്നത്. ഈ ഒരു കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മൾ 1 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് 10ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ 10ാം ക്ലാസ് കഴിയുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തുടർ പഠന സാധ്യതകൾ, കുറേ അറിവ്, കുറേ എക്സ്പോഷർ നമുക്ക് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് തരണമെന്നാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യുമാറാവട്ടെ.
നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും കമന്റ് ബോക്സുകൾ ഉപയോഗിക്കാം. ഞാൻ ആദ്യമേ ഒരു എല്ലാവരും എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട് എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ഒരിക്കൽ പോലും നിങ്ങൾ ആരും മൈക്ക് ഓൺ ചെയ്യേണ്ടതില്ല. കമന്റ് ബോക്സിൽ പ്രിയപ്പെട്ട ഈ എന്നെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടികളിൽ എത്ര പേര് 10ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്താൽ വളരെ സന്തോഷമായിരുന്നു. 10th എന്ന് മാത്രം ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്യാം. +2 കഴിഞ്ഞ ഫുൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കേട്ടതിന് ശേഷം മാത്രമേ നിങ്ങൾ ചെയ്യാവൂ. +2 കഴിഞ്ഞ ആളുകൾ എത്ര പേരുണ്ടെങ്കിൽ അവർ +2 എന്ന് എഴുതുക. നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ആവണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനകത്ത് ആവാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ സ്പാർക്ക് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനകത്തുണ്ടെങ്കിൽ, എനിക്ക് ഐ ഹാവ് ടു ബി അല്ലെങ്കിൽ ഐ ലൈക്ക് ടു ബി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ ആഗ്രഹത്തിന്റെ ഒരു മുട്ടുണ്ടല്ലോ, എനിക്ക് ഡോക്ടർ, എഞ്ചിനീയർ ആൻഡ് ഇസ്ലാമിക് സ്കോളർ എന്ന് പറയുന്ന എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ആശയത്തെ ആ ഒരു താല്പര്യത്തെ കൂടി നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജായി ഇടുമ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഒരു വിശാലമായ ഒരു ഏരിയയെ നിങ്ങളിലേക്ക് മാത്രം ഒതുക്കി അതിനെ ടച്ച് ചെയ്ത് ഈ സമയത്തിനുള്ളിൽ പറഞ്ഞ് അവതരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമം നടത്താം എന്നുള്ളതാണ് ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ അർത്ഥം. അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട നിങ്ങൾ എന്താവാനാണോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതൊന്ന് ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്താൽ വളരെ സന്തോഷം. അതുമാത്രമല്ല അതിന്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം, നിങ്ങളൊക്കെ ഈ സെഷൻ ഇടയിൽ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഈ എന്താ പറയാ നമ്മുടെ ഗൂഗിൾ മീറ്റോ പ്രത്യേകതയുണ്ട്. നമ്മൾ വളരെ ഫ്രാങ്കായി സംസാരിക്കണം. വലിയൊരു പ്രൊഫഷണൽ ടച്ച് ഒന്നുമില്ല. നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംസ്ഥയുടെ സംഘാടകരും സംസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്നേഹിക്കുന്നവരും തമ്മിലുള്ള ഒരു 1-to-1 ഇന്ററാക്ഷൻ പോലെ വേണം ഇതിനെ നിങ്ങൾ കാണാൻ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എന്തെങ്കിലും ആവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിന്റെ കൂടെ എഴുതുന്നതോടുകൂടെ സെഷന്റെ യാത്രകൾക്കിടയിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം, നിങ്ങൾക്ക് വല്ല സിംബോളിക് ഐറ്റംസുകളൊക്കെ ഇതിനകത്തുണ്ട്. അത് സെഷൻ എടുക്കുന്ന ആൾക്കൊരു എനർജിയാണ്. ആ എനർജി തിരിച്ചു എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ലെറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട്. നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഞാൻ എന്റെ മുമ്പിൽ PPTയോ ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ വളരെ സുന്ദരമായി ഞാൻ പറഞ്ഞു പോകുക എന്നാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നു. മനസ്സിനകത്ത് നിങ്ങൾ ആ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കണ്ടെത്തുക. നമ്മൾ 10ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു. എല്ലാവരും നമ്മൾ പേടിപ്പിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ 10ാം ക്ലാസ് കഴിയുന്നത് വരെ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ നിങ്ങളുടെ ഉപ്പയും ഉമ്മയും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അയൽവാസികളും നിങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സും തന്നിരുന്നത് എന്തായിരുന്നു എന്ന് കരുതിയാൽ 10th ഫുൾ A+ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടാസ്ക് തന്ന ആ ടാസ്കിന്റെ മുകളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുകയും അതിന്റെ ഉത്തരമായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചതോടുകൂടി നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ റിസൾട്ടായിട്ട് നമ്മുടെ ഇന്ന് ദിവസത്തോടുകൂടി നിങ്ങളുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ അഥവാ +1 അലോട്ട്മെന്റ് എന്നുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ചിരിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കും ആണല്ലോ അങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ പൂർത്തീകരണം ചെയ്തു നിൽക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ 10ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്ത് എന്നുള്ളതിന് ഇനി അത് എത്രമാത്രം എന്ത് എന്നുള്ളത് കോഴ്സുകളെ കുറിച്ചും കോമ്പിനേഷൻസിനെ കുറിച്ചും അലോട്ട്മെന്റ് സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ചും അതിന്റെ ക്രൈറ്റീരിയയെ കുറിച്ചും അതിന്റെ മാർക്ക് ഗ്രേഡിംഗ് സിസ്റ്റത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ ചെറിയൊരു ബോധം അല്ലെങ്കിൽ 50% ബോധം നിങ്ങൾക്കുണ്ട്. ബാക്കി നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ബാക്കി അലല്ല തവക്കൽത്തല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക, നിങ്ങൾ നിന്നോണ്ടിരിക്കുക. അറിയാത്ത ആരെങ്കിലും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അലോട്ട്മെന്റിന്റെ കാര്യങ്ങളോ അറിയാത്ത ആരും ഉണ്ടാകും. അപേക്ഷകൾ ഏറെക്കുറെ പൂർത്തീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും. ഇനി അപേക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതിനപ്പുറത്ത് എന്താണ് നമ്മൾ +1 ഹ്യൂമാനിറ്റീസ്, സയൻസ് ആൻഡ് അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലേ, അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾ എന്തുകൂടി സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്? സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഹ്യൂമാനിറ്റീസ്, സയൻസ് ആൻഡ് കൊമേഴ്സ്, ഈ 3 കോമ്പിനേഷൻസിന്റെ ഉൾപ്പെടെ വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള സിസ്റ്റത്തിലേക്കും നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ഇതിന്റെ കൂടെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ആശങ്ക സ്കൂളിൽ കിട്ടോ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ്. സ്കൂളിൽ കിട്ടോ ഇല്ല എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഇനി ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതില്ല. ഏറെക്കുറെ കുട്ടികൾക്ക് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഏറെക്കുറെ മക്കൾക്കും സ്കൂളിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടുമെന്ന ശുഭപ്രതീക്ഷയോടുകൂടി ഇരിക്കുക. കാരണം അഡ്മിഷൻ സാധ്യതകൾ കൂടുതലാണ് ഈ വർഷം. എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് കരുതിയാൽ ഈ വർഷം സാധ്യത കൂടുതലാണെന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷം സീറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുമ്പോൾ തന്നെ അവസാനത്തേക്കൊക്കെ കുറെ പേർക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, സീറ്റുകൾ കിട്ടാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ കുറച്ച് വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവിടെ നിങ്ങൾ അപേക്ഷിച്ചെടുത്ത് വല്ല അതിന്റെ പ്രയോറിറ്റി ലിസ്റ്റിൽ സ്കൂളിന് പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കുകയോ കോഴ്സിന് പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നിടത്തായിരിക്കും നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ച കോഴ്സുകൾ കിട്ടാതെ പോകാൻ കാരണം. അപ്പൊ അപേക്ഷിക്കുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇനി പറയുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടും നിങ്ങളിൽ പല ആളുകൾക്കും ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നല്ല സ്കൂളിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്കൂളിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടുമെന്ന വലിയ ശുഭപ്രതീക്ഷയോടുകൂടി
ഞാൻ എന്നാൽ പോലും +1 നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഇനി പോകേണ്ട ഒരു ലോകമുണ്ട്. ആ ലോകത്തെ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് ചില കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ 4-5 പോയിന്റുകൾ പറയാം. എന്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമെന്ന് കരുതുന്നു. നമ്പർ 1, ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ്, അഥവാ നിങ്ങൾ ഒരു പുതിയ കോഴ്സ് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്റെ സെക്ഷൻസ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ. ഒന്ന്, ഒരു കോഴ്സ് തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അത് +1 കഴിഞ്ഞവർക്ക് പറ്റും, +2 കഴിഞ്ഞവർക്ക് പറ്റും, SLC കഴിഞ്ഞവർക്ക് പറ്റും, ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞവർക്ക് പറ്റും, PG, ഏത് കോഴ്സ് അപ്പൊ ഒരു കോഴ്സ് തിരഞ്ഞെടുക്കണമെങ്കിൽ ആസ് എ പേഴ്സൺ, ആസ് എ വിദ്യാർത്ഥി എന്ന രൂപത്തിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ആദ്യത്തെ സെക്ഷനകത്ത് ഞാൻ പറയാം. രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷനകത്ത് നിങ്ങളുടെ കേരളത്തിലും ഇന്ത്യയിലും പുറത്തേക്കുള്ള വ്യത്യസ്തമായ എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് തരും. മൂന്നാമത്തെ ഏരിയ ഇന്ത്യയിലുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുടെ ലിസ്റ്റുകൾ, ഇന്ത്യയിലുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ, പ്രീമിയർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ എല്ലാ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളും ഞാൻ നിങ്ങളെ അറിയിക്കും. അതിന്റെ പുറമെ അതിലേക്ക് പോകാനുള്ള വഴികളിലൂടെ മെല്ലെ കടന്നു പോകും ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. നമ്മുടെ സമയത്തിന്റെ പരിധിയുണ്ട്, വലിയ ഒരു ഏരിയ ആയതുകൊണ്ട് സമയത്തിന്റെ പരിമിതിക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പറയാം. അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മുടെ കോഴ്സ് തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യമേ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡാണ്. വാട്ട് ഈസ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ്? ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്തോളൂ. ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ആർക്കെങ്കിലും ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്യാം. അതിന്റെ ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ മൊബൈൽ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്യാം. എന്താണ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ്? എല്ലാവരും പറയുന്ന ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഭിരുചി എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയും. അഭിരുചി എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ കുറച്ചുകൂടി വിശദമായി പറഞ്ഞാൽ, എന്റെ ടേസ്റ്റ് എന്ത്, എന്റെ അഭിരുചി എന്ത്, അഥവാ അഷ്റഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഞാൻ എന്ന വിദ്യാർത്ഥിക്ക് ഒരു കോഴ്സ് തിരഞ്ഞെടുക്കണമെങ്കിൽ അത് എനിക്ക് പറ്റിയ ടേസ്റ്റ് ഉള്ളതാണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി നടത്തുന്ന കുറേ സിസ്റ്റംസുകളുണ്ട്. ആ സിസ്റ്റംസുകളെ അല്ലെങ്കിൽ ആ കുറേ എക്സാംസുകളെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഘട്ടം. നിങ്ങളുടെ അഭിരുചിയെ നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുക. എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ അഭിരുചിയെ തിരിച്ചറിയുക? പ്രിയപ്പെട്ട ഇതിനകത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി ഫാദിൽ ഹാദി, ഒരു കുട്ടി, അതേപോലെ തന്നെ ഫൈസൽ സാർ, അതുപോലെ ബഷീർ, ഇങ്ങനെ കുറെ പേരുകൾ ഞാൻ അതിനകത്ത് കാണുന്നു. കുറെ കുട്ടികളുടെ പേരുകൾ, ഹാദിയ അഷ്റഫ്, ഇങ്ങനെ കുറെ പേരുകൾ കാണുന്നു. അല്ലെ, ഈ പേരുകൾക്കുള്ളിൽ അവരോടൊക്കെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു, മാജിദ ഷരീഫ് ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ജോയിൻ ചെയ്തു. ഇവരോടൊക്കെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം ഇതാണ്: നിങ്ങളുടെ അഭിരുചി, എന്റെ അഭിരുചി കണ്ടെത്താൻ, അല്ലേ, എന്റെ അഭിരുചി കണ്ടെത്താൻ, നിങ്ങളുടെ അഭിരുചി കണ്ടെത്താൻ, എനിക്ക് പറ്റിയ കോഴ്സുകളും തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഇന്ന് എന്തെങ്കിലും വഴിയുണ്ടോ എന്നുള്ള. നമുക്കൊക്കെ അറിയാവുന്ന പോലെ, എല്ലാവരും നിങ്ങളെക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞ പോലെ, നിങ്ങളുടെ കോഴ്സ് കണ്ടെത്താൻ, നിങ്ങളുടെ അഭിരുചി, ടേസ്റ്റ്, ഇന്റേണൽ സ്കില്ല് കണ്ടെത്താൻ ഇന്ന് ഒരുപാട് എന്തുണ്ട്, വഴികളുണ്ട്. അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ വഴിയാണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ്. എന്താ പേര്? ഡാറ്റ്, ഡിഫറൻഷ്യൽ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഈ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് നൽകുന്നത് ഇഷ്ടം പോലെ കമ്പനികളുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇഷ്ടം പോലെ കമ്പനികളുണ്ട്. ഈ ഇത് ഞാൻ ആദ്യത്തെ സെക്ഷനിൽ പറയാതെ അറിയാത്തവരും കൂടി കേൾക്കുന്ന പ്രശ്നമുണ്ടോ സാർ? എന്റെ ശബ്ദത്തിന് പ്രശ്നമുണ്ടോ? ഹലോ, ചിലപ്പോൾ അവരുടെ നെറ്റ്വർക്ക് പ്രശ്നമായിരിക്കും. ഓക്കെ, യെസ്, അപ്പോ ഒരു പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളിൽ ആർക്കെങ്കിലും നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാകുമ്പോഴായിരിക്കും ഓക്കെ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഡിഫറൻഷ്യൽ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ്. വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻഷ്യൽ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ്? ഡിഫറൻഷ്യൽ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ സ്കില്ലുകൾ, എന്റെ അനലിറ്റിക്കൽ സ്കിൽ എന്തുണ്ട്, എന്റെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ സ്കിൽ എന്തുണ്ട്, എന്റെ സോഷ്യൽ സ്കിൽ എങ്ങനെയാണ്, എന്റെയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്റെ ലോജിക് സ്കിൽ എങ്ങനെയാണ്, എന്റെയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുഴുവൻ സ്കില്ലുകളെയും ഒരു മെഷീൻ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനയർ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന എക്സാം നടത്തുന്നതോടുകൂടി നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുള്ള കഴിവുകളെ ആ റിപ്പോർട്ട് വഴി, ഏകദേശം ഒരു 56 പേജസ് ഉള്ള റിപ്പോർട്ടുകളൊക്കെ വരുന്ന ഒരു ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്ന 56 പേജുള്ള ഒരു കൃത്യമായ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ അതിനപ്പുറത്തുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഈ റിപ്പോർട്ടുകൾ വന്നതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് കൃത്യമായി നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റും ഏത് കോഴ്സിലേക്ക് ഇയാളെ പോകാൻ പറ്റും. അപ്പൊ കോഴ്സ് എന്നതിനപ്പുറത്ത് ഏത് ജോബിലേക്ക് ഇയാളെ പറ്റും. പല ആളുകളും ബിടെക് കഴിഞ്ഞു, എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞു, പല കോഴ്സുകളും കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാർക്കറ്റിങ്ങിന് പോകുന്ന എത്രയോ കുട്ടികളുണ്ട്, എത്രയോ പേരുണ്ട് മാർക്കറ്റിങ്ങിന് പോകുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്തതിനു ശേഷം ഇപ്പുറത്ത് പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ടീച്ചിങ് ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ
കുറേ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവാൻ കാരണം ഒന്ന് ഉപ്പാന്റെയോ ഉമ്മാന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്ത സംതിങ് പേഴ്സൺ ഏതോ ആളുകളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ കോഴ്സ് തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കരുതി പൂർണ്ണമായും നമ്മുടെ മാത്രമല്ല ഒരു പക്ഷേ നമ്മളെ ഗൈഡ് ചെയ്യുന്ന പേരന്റ് നമ്മളെ ഗൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും ലവബിൾ പേഴ്സൺസിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ നമ്മൾ മാനിക്കണം. ആ മാനിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മൾ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിനെ കൂടി നമ്മൾ കമ്പൈൻ ചെയ്യേണ്ടത്. ഇത് നടത്താൻ ഏജൻസികൾ ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് SKS ട്രെൻഡ് ഇത് നടത്തി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിൽ ഒരുപാട് ഏജൻസികൾ ഈ ടെസ്റ്റ് നടത്തി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാവുന്നതാണ്. നിങ്ങൾ കോഴ്സ് തെരഞ്ഞെടുത്തു എന്ന് കരുതി അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പിനേഷൻ തെരഞ്ഞെടുത്തു എന്ന് കരുതി നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട. ഫ്രീ ആയിട്ട് ഈ കോഴ്സ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഹൈ ഫീസിലും ഈ കോഴ്സ് നടക്കുന്നുണ്ട്. ഓൺലൈനിനകത്തും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് സൗജന്യമായി ചെയ്യാൻ പറ്റും. പല സൈറ്റുകളും ഇതിന് അവൈലബിൾ ആണ്. ഓൺലൈനിൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് അടിച്ചാൽ മതി ഡിഫറൻഷ്യൽ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ അടിക്കുന്നതോടുകൂടി അല്ലെങ്കിൽ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് ഫ്രീ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് അടിക്കുന്നതോടുകൂടി കുറേ ക്വസ്റ്റ്യനെയർ വരും. ആ ക്വസ്റ്റ്യനെയറിന് ആൻസർ ചെയ്താൽ തന്നെ ഏറെക്കുറെ നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഫസ്റ്റ് വൺ, യു ഷുഡ് നോ വാട്ട് ഈസ് യുവർ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അഭിരുചി എന്തെന്ന് ആദ്യം നിങ്ങൾ കോഴ്സ് തിരിച്ചറിയുക. ദി സെക്കൻഡ് തിങ് ഈസ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്. ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ മനോഭാവമാണ്. എനിക്ക് ആ കോഴ്സ് ചില കോഴ്സുകളെ കുറിച്ചും പോലെ ചില കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും എൻ്റെ ഒരു മനോഭാവമുണ്ട്. ഈ മനോഭാവം എനിക്കത് പറ്റുമെന്നൊരു തോന്നുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു മനോഭാവം ഉണ്ടല്ലോ, അയ്യോ അതോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതോ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ മനോഭാവം, അത് എനിക്ക് ഈ കോഴ്സിനോട് പാകപ്പെടുന്ന രൂപത്തിലുള്ള മനോഭാവം എൻ്റെ മനസ്സിനകത്ത് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ള. അഥവാ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന കോഴ്സിനോട് പൂർണ്ണമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, തയ്യാറാക്കണം. അത് ഏത് കോഴ്സ് ആണെങ്കിലും അത് തയ്യാറാകുന്നതോടുകൂടി മാത്രമാണ് ലേണിങ്ങിനെ വളരെ മനോഹരമായി താല്പര്യപ്പെട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റോട് കൂടി പഠിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റുള്ളൂ. നമ്മൾ പല ആളുകളും വെറുതെ ക്ലാസ് റൂമിൽ ഇരുന്ന് ഉറങ്ങാറുണ്ട്. ക്ലാസ് റൂമിൽ എത്രയോ കുട്ടികളുണ്ട് ക്ലാസ് റൂമിൽ നിന്ന് ഉറങ്ങുന്നവർ. ഞാൻ വെറുതെ ഇറങ്ങാതിരിക്കണമെങ്കിൽ അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിക്കണം. ഇഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിക്കണമെങ്കിൽ എന്റെ മൈൻഡ് സെറ്റിനെ ഞാൻ ആ ലെവലിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. മൂന്നാമത്തെ വിഷയം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ മണിയാണ്. മണി, വാട്ട് ഈസ് ദ മണി? നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഉപ്പാന്റെ പോക്കറ്റിന്റെ വലിപ്പം തിരിച്ചറിയണം. വലിയ ആളുകൾക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും. ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ട്രെൻഡിങ് കോഴ്സുകളാണ് ഡാറ്റാ സയൻസ്, AI, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്. അതിന്റെ പുറമെ ഞാനൊരു 10-15 ഇഷ്ടംപോലെ കോഴ്സുകൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കോഴ്സസ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ട്രെൻഡിങ് കോഴ്സുകൾ കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര പ്രതീക്ഷയുണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ അതിന്റെ ഒരു പാക്കേജിന്റെ വലിപ്പം എത്രയെന്ന് അറിയില്ല. അത് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറുകളാണ് കൂടുതലുള്ളത്. കൂടുതൽ ഡീംഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളാണ് ഇത്തരം കോഴ്സുകൾ ഉള്ളത്. നമ്മുടെ പ്രൈവറ്റ് ഗവൺമെന്റ് സെക്ടറിലൊക്കെ പൂർണ്ണമായിട്ട് അത് എത്തിയിട്ടില്ല. ചില കോഴ്സുകൾ എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഹൈ എൻഡ് എക്സാംസുകൾ നമുക്ക് പ്രിപ്പറേഷൻ നടത്തി പാസ്സാവേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പിന്നെ പ്രൈവറ്റിലേക്ക് നമ്മുടെ മൈൻഡ് സെറ്റ് വെച്ച് പ്രൈവറ്റിലേക്ക് പോകണം. പ്രൈവറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോഴുള്ള പ്രശ്നം എന്താണ്? വലിയ പൈസ കൊടുക്കണം. നിങ്ങൾക്കറിയോ, ഇപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾ ഡോക്ടർ ആവണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഡോക്ടർ വെരി ഫാസ്റ്റ് ഡോക്ടർ പെട്ടെന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കാണാത്ത എത്ര പേരുണ്ട്? ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ഡോക്ടർ ആൻഡ് എഞ്ചിനീയർ ആൻഡ് ടീച്ചർ ആൻഡ് വെരി ഗുഡ് ലോയർ, ദെൻ ആൻഡ് ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ ഇസ്ലാമിക് സ്കോളർ ആൻഡ് അമേസിംഗ് വെരി ഗുഡ് ടീച്ചർ. വരട്ടെ, കമോൺ ഉസ്താദ്. സമസ്തയുടെ തന്നെ കുറെ സമന്വയ സിസ്റ്റങ്ങളുണ്ട്. സമസ്തയുടെ സനാഹിയ, യെസ് പൈലറ്റ്. ഇങ്ങനെ വളരെ മണി പറയുമ്പോൾ വളരെ നന്നായി. പൈലറ്റ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു കുട്ടി എൻ്റെ അടുത്തൊന്ന് വിളിച്ചു, സാർ പൈലറ്റ് ആവാനുള്ള വഴികൾ എന്ത്? +2 മതി അല്ലേ? +2 മതി പൈലറ്റ് ആവാൻ. +2 മതി പ്രൊഫസർ, വെരി ഗുഡ്. +2 മതി പൈലറ്റ് ആവാം. ബട്ട് പൈലറ്റ് ആകുന്നതിന്റെ കോസ്റ്റ് എത്ര? കേരളത്തിലെ തിരുവനന്തപുരത്തെ രാജീവ് ഗാന്ധി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനകത്ത് നമ്മൾ ഒരു പൈലറ്റിന് പിടിക്കാൻ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഫീസ് സ്ട്രക്ചർ വിളിച്ച് ചോദിച്ചു നോക്കി. എൻ്റെ അടുത്ത് ഇവിടുന്ന് എനിക്കൊരു ഇൻക്വയറി വന്നപ്പോൾ ഞാൻ അവിടുത്തെ നമ്പർ എടുത്തു. ഫീസ് സ്ട്രക്ചർ എത്രയെന്ന് വിളിച്ച് ചോദിച്ചു. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഫീസ് സ്ട്രക്ചർ ഒരു CPL കൊമേഴ്ഷ്യൽ പൈലറ്റ് ലൈസൻസ്, CPL, HPL ഹെലികോപ്റ്റർ പൈലറ്റ് ലൈസൻസ്, ബോയിങ് 320, 360 പോലെയുള്ള വിമാനങ്ങൾ പറത്താനുള്ള ലൈസൻസ്, ഇങ്ങനെ ഓരോ സെക്ടറിലേക്ക് കടക്കും തോറും അതിന്റെ പേയ്മെന്റ് കൂടുതലാണ്. ബട്ട് അത് ആഗ്രഹിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റുമെന്നല്ല. അപ്പൊ പണം എത്രയെ ഉപ്പാന്റെ പോക്കറ്റിൽ അതിലുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ റെമഡിയൽ ഉണ്ട്, ഞാൻ എങ്ങനെ അതിന്റെ സ്കോളർഷിപ്പ് നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ആലോചനകൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റണം? നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവണം. ബാപ്പാന്റെ പോക്കറ്റിന്റെ വലുപ്പം കൂടി അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഒരിക്കലും മാറ്റിവെക്കാതിരിക്കുകയും ആ ആഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് ഉപ്പാന്റെ പോക്കറ്റിൽ അതിന് വലുപ്പമില്ലെങ്കിൽ ജുമാന മറിയം എന്ന കുട്ടി പൈലറ്റ് ആയപ്പോൾ കുറെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് പൈലറ്റ് ആവണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ പോക്കറ്റിന്റെ വലിപ്പം അറിയണം. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ഉപ്പ എന്നോട് പറഞ്ഞു. ആ ഉപ്പ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഞാൻ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ തീർക്കാൻ എത്തിക്കൽ ഹാക്കിംഗ് നിങ്ങളുടെ മെസ്സേജ് ഇട്ടോളൂ. വഴിയെ ഞാൻ കാണുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ സംസാരത്തിൽ വന്നോളൂ.
സ്വാഭാവിക പോലീസ് വരുന്നുണ്ട്, ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വരുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് ഇൻഷാല്ല കിടക്കാം. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു ഉപ്പനോട് പറഞ്ഞു, സർ എന്റെ മകളെ ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൗൺസിലിംഗ് ചെയ്ത് തരാൻ പറ്റുമോ? ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ് പ്രശ്നം? അപ്പം പറഞ്ഞു 2 തവണ നിറ്റ് എഴുതിയിട്ട് പാസ്സാവാൻ ഓരോ തവണയും 1.5 ലക്ഷം രൂപ കൊടുത്ത് 3 ലക്ഷം പ്ലസ് കുറച്ച് ഹോസ്റ്റൽ ഫീസും ബുക്കിന്റെ ഫീസും എക്സാമിന്റെ ഫീസും എല്ലാം കൂടി കൂട്ടി 3 ലക്ഷം കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ അവന്റെ മകൾ പറയുന്നത് ഇനി മലപ്പുറത്ത് ഒരു പുതിയ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അവിടെ ചേർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് കൊടുത്തു. ഞാൻ അവരോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, നിങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ 2 എക്സാമിലും അവളുടെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് എന്തായിരുന്നു? മിനിമം 400+ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിലെങ്കിലും വന്നാൽ മാത്രമാണ് ഒരു പക്ഷെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ അത് റിയാലിറ്റിയാണ്. അവിടെ എന്താ പ്രശ്നം സംഭവിക്കുന്നത്? ഉപ്പാന്റെ എന്നോട് കരഞ്ഞു പറയാം, എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരേ പൈസകൾ ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ഇനി അവൾ വീണ്ടും എഴുതിയാൽ ആ പൈസ നഷ്ടപ്പെടും, നിങ്ങൾക്കൊന്ന് അവർ കൗൺസിലിംഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് എന്നെ വിളിക്കുന്ന ഒരു സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, ചില സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ റിയാലിറ്റിയെ ബോധ്യപ്പെടണം. പല മോട്ടിവേഷൻ ക്ലാസ്സുകളും സമസ്തയുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഇരുന്ന് കൃത്യമായ ഒരു ഗൈഡൻസ് നൽകണമെന്ന ആഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്. വലിയ അഡ്വർടൈസ്മെന്റുകൾ നമ്മൾ കാണും, നാളെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുമെന്ന് കാണും. പക്ഷെ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തു നോക്കാം. ആ ട്രൈ ചെയ്യുന്നിടത്ത് കിട്ടാതിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ റിയലൈസ് ചെയ്യണം. ആ റിയലൈസ് എന്താണ്? ഇത് എന്റെ സ്പേസ് അല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി, അല്ലെങ്കിൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങൾ അതിന്റെ ഒരു പെട്ടെന്ന് ഒരു യൂട്ടേൺ അടിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഒരു റിയൽ കോഴ്സിലേക്ക് ഒരു നല്ല ഒരു എക്സ്പെർട്ടിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റണം? കരിയർ കൗൺസിലിംഗ് നടത്തി നിങ്ങളുടെ കരിയറിന്റെ ഏറ്റവും മികച്ച ചിത്രം വരയ്ക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റണം. സോ മണി ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. കോഴ്സുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ മണി വേണം. വക്കീലാകുന്നതിന് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടോ? ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചോളൂ, ഇൻഷാല്ല. വക്കീലാകുന്നതിന് ഒരു കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് നോക്കാം. Then recognition. The next point is the recognition. ഞാൻ 4ാമത്തെ പോയിന്റ്. 1ാമത്തെ പോയിന്റ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ്, സെക്കൻഡ് തിങ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്, തേർഡ് തിങ് മണി, ഫോർത്ത് പോയിന്റ് ഈസ് റെക്കഗ്നിഷൻ. എന്താണ് പ്രശ്നം? അംഗീകാരമില്ലാത്ത കുറെ കോഴ്സുകൾ ഉണ്ടാവും. ഒരു സൊസൈറ്റിയുടെ അംഗീകാരം, അതുപോലെ തന്നെ പല കോഴ്സുകളും നമ്മൾ സൊസൈറ്റിയുടെ അംഗീകാരം എന്നല്ല, ഇന്ത്യയിൽ അംഗീകാരം കൊടുക്കുന്ന കുറെ ബോർഡ്സുകൾ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്കറിയോ UGCയുടെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ? UGC എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിലെ മുഴുവൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളെയും അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു ബോഡിയുടെ പേരാണ്, ഒരു ബോർഡിന്റെ പേരാണ് UGC. ഈ ഇന്ത്യയിലെ ഏതെങ്കിലും യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ നിങ്ങൾക്ക് പല കമ്പനികളും നിങ്ങളെ വിളിച്ച് അഡ്മിഷൻ എടുക്കുമോ എന്നൊക്കെ ഭാവിയിൽ പറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. 10ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാലും ഭാവിയിൽ പറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കേണ്ടത് UGC എന്ന് പറയുന്ന ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും അതോറിറ്റിയായ ഈ കോഴ്സിനെ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ, ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അംഗീകരിച്ചിട്ടോ? എല്ലാ പ്രാവശ്യവും UGC എന്ത് പറയാറുണ്ട്? ഇത്ര യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഫേക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇന്ത്യയിലുണ്ട്, പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാ വർഷവും UGC പ്രഖ്യാപിക്കും ഇത്ര യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഫേക്ക് ആണ്, ഇത്ര യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഒറിജിനലാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ പണി ഉണ്ടാവും, ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റി നിലവിലുണ്ടോ? പല യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കറിയോ അബ്രോഡ് സ്റ്റഡി ഇപ്പൊ ഭയങ്കരമായ മനോഹരമായ ഒരു ആശയമായ ആളുകൾക്ക് തോന്നുന്ന, നിരന്തരമായി അബ്രോഡിലേക്ക് ആളുകൾ പോകാൻ വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, പണം കണ്ടെത്തി പണം ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് അബ്രോഡിലേക്ക് പോകുന്നു. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി, വേൾഡ് റാങ്കിങ്ങിൽ 100 ടോപ്പ് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കണം. ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ഇപ്പോൾ കേരളത്തിന് മുന്നേ അതിന്റെ അപ്ഡേറ്റ് എടുത്തപ്പോൾ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. പക്ഷെ അത് NIT മാത്രമാണ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ, IIT മദ്രാസ് മാത്രമാണ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉള്ളത് ഒരൊറ്റ യൂണിവേഴ്സിറ്റി. ഇന്ത്യയിൽ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ എണ്ണം പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കേൾക്കണം. 10ാം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളോട് നോക്കണേ, ഇന്ത്യയിലെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി, സ്റ്റേറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി 460 സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ സംസ്ഥാന യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുണ്ട്. വാട്ട് ഈസ് ദ സ്റ്റേറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി? എന്താണ് സംസ്ഥാന സർവകലാശാല? കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി, കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി, മലയാളം യൂണിവേഴ്സിറ്റി, ഇതേപോലെ കേരളത്തിലുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റികളാണ്. അതേപോലെ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി, മദ്രാസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി, ഇതൊക്കെ ഓരോ സംസ്ഥാനത്തും, ജമ്മു കാശ്മീർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി, ഇങ്ങനെ ഓരോ സംസ്ഥാനത്തും യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇന്ത്യയിൽ ടോട്ടൽ 460 യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുണ്ട്. അതിൽ തന്നെ ഡീംഡ് ടു ബി യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ 128 ഉണ്ട്. സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി, കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ 56 ഉണ്ട്. പ്രൈവറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി 430 ഉണ്ട്. ടോട്ടൽ 1074 യൂണിവേഴ്സിറ്റി മിനിമം ഇന്ത്യക്കകത്തുണ്ട്. അതിൽ ടോപ്പ് റാങ്കിങ്ങിൽ ഇന്ത്യയിൽ ടോപ്പ് റാങ്കിങ്ങിൽ വരുന്ന 100ൽ വരുന്ന ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ പേരാണ് IIT മദ്രാസ്. അതെന്നെ വന്നില്ല എന്നത് ഓപ്ഷനിലാണ്. ബാക്കി ഒന്നും വേൾഡ് റാങ്കിങ്ങിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് റിയാലിറ്റിയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് അബ്രോഡ് സ്റ്റഡിയിലേക്ക് പോകുന്നത്, അവിടെ പഠിക്കുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ ഏതാണ്? പലതും ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ വലിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയിരിക്കും, പക്ഷെ അവിടെ ഒരു പെട്ടിക്കടയായിരിക്കാം. അപ്പൊ പോകും മുമ്പ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട പണി, തെരഞ്ഞെടുക്കും മുമ്പ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട വർക്ക്, നിങ്ങളൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലേക്കോ
ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലേക്കോ ഒരു കോഴ്സിലേക്കോ ഒരു സ്കൂളിലേക്കോ എവിടെ ആയിക്കോട്ടെ, അവിടെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട വർക്ക് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പഠിച്ച കുട്ടികളിൽ നിന്ന് ഫീഡ്ബാക്ക് എടുക്കാം. കോഴ്സ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മുന്നേ അലുമിനിയെ നിങ്ങൾ മീറ്റ് ചെയ്യുക. കോണ്ടാക്ട് അലുമിനിസിനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുക, അവരുടെ നമ്പർ കണക്ട് ചെയ്യുക, അവരെ വിളിച്ചു ചോദിക്കുക. ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ അത് ഉറപ്പുവരുത്തിയതിനു ശേഷം മാത്രമേ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാവൂ, കോഴ്സ് തിരഞ്ഞെടുക്കാവൂ. എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഗോട്ട് ഇറ്റ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു? റെക്കഗ്നിഷൻ. അപ്പൊ ബോർഡുകളുടെ AICTE എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോഴ്സുകൾ ഇന്ത്യയിൽ മുഴുവൻ AICTEയുടെ അംഗീകാരം വേണം. അതേപോലെ തന്നെ ഓൾ ഇന്ത്യ മെഡിക്കൽ സയൻസിന് അംഗീകാരം വേണം, മെഡിക്കൽ എല്ലാത്തിനും. അതേപോലെ അലൈഡ് ഹെൽത്ത് സയൻസിന്റെ അംഗീകാരം വേണം, നഴ്സിംഗ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഏത് കോഴ്സിനും. അങ്ങനെ ഓരോ CBSEയുടെ അംഗീകാരമാണ് CBSE സ്കൂളുകൾക്ക്. അങ്ങനെ ഓരോ കോഴ്സുകൾക്കും ഒരു ബോഡിയുടെ അംഗീകാരം ഉണ്ടായിരിക്കും. നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഇത് ഈ റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ബോഡിയുടെ അംഗീകാരം ഉള്ളതാണോ നോക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ വെറും എന്താണെന്ന് കരുതുള്ളൂ, വെറും പേപ്പർ മാത്രമായിട്ട് അതിനെ കരുതുള്ളൂ. അപ്പോൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അംഗീകാരം വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണെന്ന് അർത്ഥം. നെക്സ്റ്റ് തിങ് സ്കോപ്പ്. വാട്ട് ഈസ് ദ സ്കോപ്പ്? ഏറ്റവും വലിയ പ്രയാസങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന സ്ഥാനം. സാർ ഈ കോഴ്സ് എടുത്താൽ ഇപ്പൊ കുറെ കുട്ടികൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ഞാനൊക്കെ പറയാൻ നിൽക്കുന്നത് സ്കോപ്പ്. സാർ എനിക്ക് ഈ കോഴ്സ് ഉണ്ട്, ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് എടുത്താൽ സ്കോപ്പ് ഉണ്ട് സാർ, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന കോഴ്സ് എടുത്താൽ സാലറി കൂടുതൽ കിട്ടുമോ സാർ, ഇപ്പൊ ആരോ ചോദിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടോ? ശരിക്കും ആർക്കാണ് സാലറി, ആർക്കാണ് സ്കോപ്പ്, ആർക്കാണ് ഇത് കിട്ടുക, ഏറ്റവും നല്ല ജോലി കിട്ടുക, ആർക്കാണെന്ന് അറിയൂ? നിങ്ങൾ അതിൽ ഏറ്റവും മികച്ചവനാകുമ്പോൾ ഒരു കോഴ്സ് എടുത്തില്ലെങ്കിലും നല്ല സാലറിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എത്രയോ ആളുകളുണ്ട്. ജീവിതത്തിൽ പഠിക്കാതെ തന്നെ വലിയ വലിയ ഉയരങ്ങളിലെത്തിയ എത്രയോ ആളുകളുണ്ട്. പക്ഷെ അയാൾ ഏതോ ഒരു വിഷയത്തിൽ എക്സ്പെർട്ട് ആയിരുന്നു. ഈ എക്സ്പെർട്ടൈസേഷൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? സാലറി കിട്ടുന്നതും നിങ്ങളെ വ്യത്യസ്തനാക്കുന്നതും നിങ്ങളെ നിലനിൽക്കുന്നതും. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്തെടുത്തോ നല്ല ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ഓർ ഹിസ്റ്ററി ഒക്കെ പഠിച്ച ശശി തരൂർ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നില്ലേ? എത്രയോ ആളുകൾ ഇന്ന് അറിയപ്പെടുന്നില്ലേ? സോ കോഴ്സസിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ഏത് കോഴ്സ് എന്നല്ല, അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ, എൻജോയ് ചെയ്ത് പഠിക്കുന്ന കോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കരുതുക സ്കോപ്പ് ഉണ്ട്. നോക്കൂ, നിങ്ങൾ ഈ പേന എന്റെ കയ്യിലുള്ള ഈ പേനയുണ്ടോ? ഈ പേന നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ, ഈ പേന ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് ഇപ്പുറത്തേക്ക് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാണ്, ദർ ഇസ് നോ സ്കോപ്പ്. ഈ പേനക്ക് ഇവിടെ സ്കോപ്പ് ഇല്ല. ബട്ട് ഹിയർ ഇസ് സ്പേസ്. ഇവിടെ സ്പേസ് ഉണ്ട്. ഇത് റിയാലിറ്റിയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സ്പേസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ സ്പേസ് ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ലോകത്തെല്ലാവർക്കും എല്ലാവരുടെയും സ്പേസ് ഉണ്ട്. ബട്ട് അതങ്ങനെ ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണ്? നമ്മൾ അതിൽ എക്സ്പെർട്ട് ആവണം. ഏറ്റവും ബെറ്റർ ആയിരിക്കണം. ബെസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ പേര് പറയാൻ ആ ആളുകൾക്ക് തോന്നുന്ന പോലെ നിങ്ങൾ അതിൽ എക്സ്പെർട്ട് ആവണം. എക്സ്പെർട്ട് ആവുന്നവർക്കാണ് നന്നായി പഠിക്കുന്നവർക്ക്. നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ 40 കുട്ടികൾ പ്ലസ് 1 പഠിക്കാൻ പോകുന്ന കുട്ടികളോട് ഞാൻ 10ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ കുട്ടികളോട് പഠനത്തെ കുറിച്ച് 2 വാക്ക് കൂടി പറയാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. പ്ലസ് 1 സയൻസ് എടുക്കുന്ന കുട്ടികളുണ്ടാവും, ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് എടുക്കുന്ന കുട്ടികളുണ്ടാവും, കോമേഴ്സ് എടുക്കുന്ന കുട്ടികളുണ്ടാവും. നിങ്ങൾ ഏതെടുത്തോളൂ, ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഗ്യാരണ്ടി തരാം, നിങ്ങളെ 10ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ പോലെയല്ല പ്രശ്നം. 10ാം ക്ലാസ് പ്ലസ് 1 എത്തുമ്പോഴാണ്. പ്ലസ് 1 എത്തുന്നതോടുകൂടി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു, ഞാനൊരു മറ്റൊരു ലോകത്തിലേക്ക് ഒരു പാരഡൈം ഷിഫ്റ്റ് എന്റെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന റിയാലിറ്റി ബോധ്യപ്പെടുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇന്നലെ വരെ കളിച്ച പോലെ നിങ്ങൾ എവിടേക്ക് പോകാൻ പാടില്ല. ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങൾ ഇന്നലെ സ്കൂളിൽ കളിച്ച ലാഘവത്തോടോ ഒന്നും നിങ്ങൾ പരീക്ഷയെ അഭിമുഖീകരിക്കരുത്. എന്റെ കോഴ്സ് കേൾക്കുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളോട് വളരെ സ്നേഹത്തോടു കൂടി പറയട്ടെ, ഏറ്റവും മികച്ച സ്കൂളിൽ ഏറ്റവും മികച്ച കോഴ്സ്, ഏറ്റവും മികച്ച കോമ്പിനേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കിട്ടട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും കിട്ടുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്ന് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾ സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്ന, പ്ലസ് 1 പോകുന്ന ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് ആ പോകുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കേണ്ട മൈൻഡ് സെറ്റ് ഇതാണ്: പ്ലസ് 1 ഏറ്റവും മികച്ച സ്കോർ നിങ്ങൾ നേടുമെന്നുള്ളതാണ്. പ്ലസ് 2 ജയിക്കാമെന്നോ, പ്ലസ് 2 എഴുതിയെടുക്കാമെന്നോ, പ്ലസ് 2 കുറച്ചുകൂടി പഠിക്കാമെന്നോ ധാരണ ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവരുത്. പ്ലസ് 1 തന്നെ മികച്ച പഠനവും ബേസിക് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും. അതുപോലെ തന്നെ വെരി പേഴ്സണൽ ഒരു അഡ്വൈസ് കൂടി നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നു. ഇന്നലെ വരെ നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴാണ് നീറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് അല്ലേ? ഇപ്പോഴാണ് JEE മെയിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത്. വാട്ട് ഈസ് JEE മെയിൻ? ഇപ്പോഴാണ് സിവിൽ സർവീസ് എക്സാമിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത്. ഇപ്പോഴാണ് PSCയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങുന്നത്. ഇപ്പോഴാണ് എൻട്രൻസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത്. 10ാം ക്ലാസ് പാസ്സായവർക്ക് സമസ്തയുടെ തന്നെ സനാഇയ, അതുപോലെ തന്നെ ഫദീല, ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ സിസ്റ്റങ്ങളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം റിസൾട്ട് അറിയുന്നതിന് ശേഷം മാത്രമാണ്.
അവിടെയാണ് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിനെ പറ്റിയ ഒരു തെറ്റ്. അതുകൊണ്ട് +1 ചേരുന്ന കുട്ടികളോട് CA കാരനാവണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന കുട്ടിയോട്, വക്കീലാവണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന കുട്ടികളോട്, പോലീസ് ഓഫീസർ ആവണമെന്ന കുട്ടികളോട്, അതുപോലെ തന്നെ ഡോക്ടർ ആവണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന കുട്ടിയോട്, അടുത്ത വർഷമെങ്കിലും എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ആവണമെന്ന ആഗ്രഹിക്കുന്ന കുട്ടികളോട് പറയുന്നു, നിങ്ങൾ +1 തന്നെ എൻട്രൻസിന്റെ ബേസിക്, കൊമേഴ്സുകാരനോട് പറയട്ടെ, CAക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ CAയുടെ ബേസിക് ആൻഡ് ഫൗണ്ടേഷൻ കോഴ്സുകൾ ചെയ്തു തുടങ്ങണം. അതുപോലെ തന്നെ വക്കീലോട് പറയട്ടെ, നിങ്ങൾ ക്ലാറ്റ് കോമൺ ലോ അഡ്മിഷൻ ടെസ്റ്റിന്റെ ലോ അഡ്മിഷൻ ടെസ്റ്റിന്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ പുസ്തകം വായിച്ചു തുടങ്ങണം. നിങ്ങൾ നീറ്റിന്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ കോഴ്സുകൾ ചെയ്തു തുടങ്ങണം, പഠിച്ചു തുടങ്ങണം. നിങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്മാറ്റ് ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസ് ആണെങ്കിൽ മാനേജ്മെന്റ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പറേഷൻ ഇപ്പോൾ +1 ചെയ്തു തുടങ്ങണം. ഇങ്ങനെ ചെയ്തു തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നിങ്ങൾക്ക് +2 കഴിയുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കോഴ്സിലേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, എത്താൻ പറ്റും, ഏറ്റവും മാർക്കിൽ എത്താൻ പറ്റും. നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഒരു പ്രശ്നം എന്തായിരുന്നു വെച്ചാൽ, ഇതുവരെ നമ്മൾ ജയിക്കുന്നത് വരെ ജയത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമേ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഫിസിക്സിൽ പഠിച്ചോനെ ഫുൾ A+ കിട്ടോ, കെമിസ്ട്രിയിൽ ഫുൾ A+ കിട്ടോ, മാത്തമാറ്റിക്സിൽ ഫുൾ A+ കിട്ടോ എന്നൊക്കെയായിരുന്നു നമ്മുടെ ചിന്തകൾ. ആ ചിന്തകളിൽ നിന്ന് ഇനി നമ്മൾ പതിയെ സീരിയസ് മോഡിലേക്ക് മാറണം. നിങ്ങൾ സാർ അത്രയൊന്നും പഠിക്കണ്ട, സാറേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ, കാരണം അതിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനകത്ത് തോന്നാം. പക്ഷെ ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ, നിങ്ങൾ മത്സരിക്കുന്നത് എത്രയോ ലക്ഷങ്ങളോടാണ്. നിങ്ങളുടെ കരിയറിൽ മത്സരിക്കാൻ പോകുന്ന ലക്ഷങ്ങളോടാണ്. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ മുറ്റത്തെ അപ്പുറത്തെയും ഇപ്പുറത്തെയും കുട്ടികൾ മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ നിങ്ങളുടെ SLCയുടെ പരീക്ഷയ്ക്ക്. പൊതുപരീക്ഷയ്ക്കും നിങ്ങളുടെ മദ്രസയിലെ കുട്ടികൾ മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. റേഞ്ചിലെ കുട്ടികൾ മാത്രമായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ ഒരു ഫ്രെയിം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു ഏരിയ. അത് കഴിഞ്ഞു, ആ ലോകം കഴിഞ്ഞു. +1 +2 എത്തുന്നതോടുകൂടി നിങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടി സീരിയസ് സ്റ്റഡി ആക്കുക. ഫോക്കസ് ഓൺ സ്റ്റഡി. അതിനപ്പുറത്ത് മറ്റൊന്നും നിങ്ങൾ നോക്കാതെ പഠനത്തിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക. സബ്ജക്റ്റുകളെ വളരെ വ്യക്തമായി ഇപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കുക. +1 ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്ന സബ്ജക്ട് ഇതാണ്, അതിന് എത്ര സബ്ജക്റ്റുകളുണ്ട്, അതിന്റെ എലക്ടീവ് സബ്ജക്ട് ഉണ്ട്, അതിന്റെ റെഫറൻസിന്റെ അഡ്വാൻസ്ഡ് റെഫറൻസ് ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ അതിലേക്ക് പ്രിപ്പയർഡ് ആവുക. ജൂൺ 18 നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നത്. ജൂൺ 18 ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ നിങ്ങൾ മെന്റലി +1 അങ്ങനെയാവുന്നതോടുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ 1-2 മാസം നിങ്ങൾക്ക് അതിലേക്ക് എൻട്രി കിട്ടാതാവും. മാനസികമായി നിങ്ങൾക്ക് അതിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ സമയമെടുക്കും. അങ്ങനെ സമയമെടുത്താൽ പോലും അത് നമ്മൾ ബാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ മെന്റലി നിങ്ങൾ പ്രിപ്പറേഷൻ നടത്തുക. ഗോട്ട് ഇറ്റ്. എല്ലാവരും ഒന്ന് സെറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു സാർ ഓക്കെ സാർ അടിച്ചേ, അടിപൊളിയായിട്ട് ഓക്കെ സാർ അടിക്കൂ, എല്ലാവരും അടിക്കൂ. സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്റെ കൂടെ ഉള്ളവരൊക്കെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഓക്കെ റെഡിയാണല്ലോ. +1 +2 ഡിഗ്രി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ കുട്ടികളോട് താങ്ക് യു. നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് റാഹത്താണ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. ഈ വരുന്നവരൊക്കെ എന്റെ ശബ്ദത്തോട് പ്രതികരിക്കുന്നു എന്നറിയുന്ന സന്തോഷം വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ഞാൻ അറിയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ നിങ്ങളോട് അടുത്തൊരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ. എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ മക്കളെ, നിങ്ങളുടെ ഇത്രയും കാലം നിങ്ങൾക്ക് 1-ാം ക്ലാസ് മുതൽ 10ാം ക്ലാസ് വരെ ബെഞ്ചിൽ അടിയാനും വേണ്ടിയില്ല, ബെഞ്ച് പറഞ്ഞാൽ പോലും ജയിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന സാഹചര്യമായിരുന്നു. ഈ വർഷം പോലും കുറച്ച് SLC പരീക്ഷ കുറച്ച് ടൈറ്റ് ആക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അതും സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല, സംഭവിച്ചില്ല. 99.5% റിസൾട്ട് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്രാവശ്യം സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എല്ലാവരും ജയിച്ചു. ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ, ഇത്ര വരെ ജയിച്ച പോലെയില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ഇനിയുള്ള ഏത് കോഴ്സും നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമുകളുണ്ട്. എക്സാമുകൾ ഏതൊക്കെയാണ്, പ്രധാനപ്പെട്ട കോഴ്സുകൾ ഏതൊക്കെ ഒന്ന് നമുക്ക് പറയാം. നീറ്റ്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, നീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ ആണ്. നീറ്റിന് വേണ്ടിയാണ് ഇപ്പൊ മനുഷ്യന്മാർ മുഴുവൻ, ലോകത്തുള്ള എല്ലാവരും ഡോക്ടറാണ്. അപ്പൊ ഇനിയുള്ള മുഴുവൻ നിങ്ങളുടെ പഠനകാലത്തിലും എൻട്രൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കടമ്പ കടക്കാതെ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾ തിരിച്ചറിയണം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനിപ്പോൾ കോമേഴ്സ് പഠിക്കുന്നു, ഞാനിപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഡോക്ടർ ആവുന്നു, എഞ്ചിനീയർ ആവുന്നു, പോലീസ് ആവുന്നു, ഇങ്ങനെ കുറെ ആഗ്രഹങ്ങൾ, പൈലറ്റ് ആവുന്നു, ഇങ്ങനെ കുറെ ആഗ്രഹങ്ങൾ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾ സനായി ആവുന്നു, ഫലീലയാകുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ ഹുദവി ആകുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ ഫൈസി ആവുന്നു, റഹ്മാനി ആകുന്നു. നമ്മുടെ തന്നെ അഭിമാനമായ കുറെ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഹസനിയാവുന്നു, അല്ലെ, ദാരിമിയാവുന്നു, ഹൈത്തമിയാവുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള ഏത് കോഴ്സിലേക്കാണോ നിങ്ങൾക്ക് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ അവിടെ എല്ലായിടത്തും എന്തെന്റെ മക്കളെ എൻട്രൻസ് എന്ന് പറയുന്ന കടമ്പയുണ്ട്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എൻട്രൻസ് ക്രാക്ക് ചെയ്യുക? അപ്പൊ അത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലാക്കുണ്ടാവുക.
ഏതാണ് നമുക്ക് എൻട്രൻസ് ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടത്. അപ്പൊ എനിക്ക് പോകാനുള്ള എന്റെ അടുത്ത കടമ്പ S+2 എക്സാമിനേഷൻ അല്ല, അടുത്ത കടമ്പ ആ എക്സാമിനേഷന്റെ എൻട്രൻസ് ആണ് എന്ന് ചിന്തിക്കുക. എൻട്രൻസ് ആണെന്ന് ചിന്തിക്കുക. എൻട്രൻസ് ആണെന്ന് ചിന്തിക്കാൻ എൻട്രൻസിന് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ എൻട്രൻസിന് എത്ര പേർപ്പേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പഠിക്കുക. ആ എൻട്രൻസിൽ പാസ്സായവരുടെ ലൈഫ് സ്റ്റോറികൾ വായിക്കുക. അവരുടെ പഠനത്തിന്റെ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി ഉണ്ടാവും, അവർ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ച സ്ട്രാറ്റജി ഉണ്ടാവും. ഈ സ്ട്രാറ്റജിയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം, മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ എൻട്രൻസ് എക്സാമിനുണ്ട്, വക്കീലാവണമെങ്കിൽ ക്ലാറ്റ് ഉണ്ട്, കോമൺ ലോ അഡ്മിഷൻ ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട്, നാറ്റയുണ്ട്, ആർക്കിടെക്ടർ ആവണമെങ്കിൽ നാറ്റയുണ്ട്, SNEC ആണെങ്കിൽ സ്പീച്ചുണ്ട്, നമ്മുടെ എക്സാംസുകളില്ലേ. അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ ടീമിനും അതാതു എന്ന എക്സാംസുകളുണ്ട്. ഇഷ്ടംപോലെ എക്സാം. ഞാനൊരു എക്സാംസിന്റെ ലിസ്റ്റ് ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാം, ഒന്ന് വായിക്കാം, ഒരു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് വായിക്കാം. ഓക്കെ, എക്സാംസിന്റെ ലിസ്റ്റ് മാത്രം ഞാൻ ഒന്ന് വായിച്ചു കേട്ടോ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ലോകം എത്രമാത്രം വലുതാണെന്ന് മനസ്സിലാവും. കേട്ടോളൂ. JEE, JEEE, അതുപോലെ തന്നെ JEE മെയിൻ, JEE മെയിൻ 2, അതൊക്കെ എന്തിനുള്ളതാണ്, എഞ്ചിനീയറിംഗിനുള്ളതാണ്. JEE അഡ്വാൻസ്ഡ്, അത് നോട്ട് ആൻഡ് ഓൺലി എഞ്ചിനീയറിംഗ്, അത് എന്തിനുള്ളതാണെന്ന് അറിയോ മക്കളെ, ഇന്ത്യയിലെ പ്രീമിയർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടായ IIT, NIT, ഐസർ, നൈസർ, സയന്റിസ്റ്റ് ആവാനൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കുട്ടികളുണ്ടാവും, സ്പേസ് മാൻഷിപ്പിൽ വർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന മക്കളുണ്ടാവും, റോക്കറ്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ ഇഷ്ടമുള്ള മക്കളുണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ നമ്മൾ പറയുന്ന ഡാറ്റാ സയൻസ് എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ ഏറ്റവും മികച്ച ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പഠിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുള്ള കുട്ടികളുണ്ടാവും. അവരൊക്കെ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷനുകളാണ്. അതിനുശേഷം നോക്കിയ ബിഗ്സാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിർള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി സയൻസ് ആൻഡ് അഡ്മിഷൻ ടെസ്റ്റ്. അതൊരു ഡീംഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പോലെയാണ്, അവിടെ പഠിക്കാൻ. അതുപോലെ തന്നെ നീറ്റ് വേണം. നീറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ, നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ്. അത് അവിടെ ഓൾ ഇന്ത്യ ലോ എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റ്, AILH, ഓൾ ഇന്ത്യ ലോ എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റ്. അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾ ഇന്ത്യയിലുള്ള എൻട്രൻസ് ലോ കോളേജുകളിൽ കിട്ടണമെങ്കിൽ, അഡ്മിഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ AILH എന്ന് പറയുന്ന എൻട്രൻസ് എക്സാം. നിഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫാഷൻ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഉണ്ട്. അതുപോലെ NID, നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഡിസൈനിങ്, നാഷണൽ ഡിസൈനിങ് കോഴ്സുകൾ, ഇന്റീരിയർ ഡിസൈനിങ് കോഴ്സുകൾ. അതിനുള്ള NID എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും മികച്ച ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുണ്ട്. ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളിലേക്കുള്ള എക്സാംസുകൾ. അപ്പൊ സാർ ഇതൊക്കെ നമ്മളെ പോലത്തെ പറ്റുമോ? ഇതൊക്കെ വലിയ പഠിപ്പിച്ചത് പറ്റില്ല. എല്ലാ മക്കളെ ഞാൻ 100% ഒരു വളരെ കോൺഫിഡൻസോടുകൂടി ഞാൻ മക്കളോട് പറയട്ടെ, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റും. എങ്ങനെ പറ്റും? ഇപ്പോൾ പറ്റും. വൈ നൗ എന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ കേട്ടോ. 2 വർഷം മുന്നേ, അഥവാ 700 ചില്ലാനം ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ യാണ് അഷ്റഫ് മലയിൽ സമസ്തയുടെ ലേണിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം വഴി നിങ്ങളോട് പറയുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ ഉണ്ട്, യു പ്ലീസ് പ്രിപ്പയർ, അതിനു വേണ്ടി തയ്യാറാവും മോളെ എന്ന് സമയം 700 ചില്ലാനം ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ്. അതുകൊണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റും എന്നുള്ള വിശ്വാസം കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പറയുന്നത്. +1 +2 കഴിഞ്ഞ കുട്ടിയോട് പറയുന്നു, 1 വർഷം ആഡ് ഓൺ ചെയ്തോ, 1 വർഷം നിങ്ങൾ അഡീഷണൽ ആയി പഠിച്ചോ, ഇരുന്ന് പഠിക്കണം. പക്ഷെ ഫോക്കസ്ഡ് ആവണം, കൺസിസ്റ്റൻസി കീപ്പ് ചെയ്യണം. പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരണം. ഓക്കെ, ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ ലിസ്റ്റുകൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് പറയാം, പോവാട്ടോ. പിന്നെ CUT, സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ, ഇന്ത്യയിലെ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ. വാട്ട് ഈസ് പ്രീമിയർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പഠിക്കുന്നതും സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലേക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടുന്നതിന്റെ ഗുണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ലോകത്തുള്ള വ്യത്യസ്തമായ വിദ്യാർത്ഥികൾ അവിടേക്ക് വരും. അതോടൊപ്പം തന്നെ അവിടെ വ്യത്യസ്തമായ ഭാഷകളിലുള്ള അധ്യാപകർ വരും. ഇങ്ങനെ ലോകത്തുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച എഡ്യൂക്കേഷൻ നമ്മുടെ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലേക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കും. നമുക്ക് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി മാത്രമല്ല വേണ്ടത്, ഇന്റർനാഷണൽ വേൾഡ് വൈഡ് സ്റ്റാൻഫോർഡും ഓക്സ്ഫോർഡും ഇന്റീരിയലും ഒക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിനകത്ത് ഉണ്ടാവണം. അൽ അസ്ഹർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും IIM മലേഷ്യൻ ഇസ്ലാമിക് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും ഖത്തർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും ഷാർജ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും ഒക്കെ ഈ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഓരോ കുട്ടികളുടെയും മനസ്സിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യണം. വേൾഡിലെ മുഴുവൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ നിരന്തരമായി ശ്രമിക്കുക. ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലേക്കുള്ള നടത്തത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ പടിയാണ് മക്കളെ നിങ്ങളുടെ ജൂൺ 18 ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. ഇനി പുറം കൺട്രിയിൽ ജോബ് കിട്ടാൻ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരാം. ഞാൻ 5 മിനിറ്റ് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പ്രസന്റേഷൻ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നാണ് നമ്മുടെ ടൈം ഷെഡ്യൂൾ അനുസരിച്ചുള്ള മെത്തേഡ്. അപ്പൊ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഈ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവരും കിട്ടിയല്ലോ. ഇനി എൻട്രൻസ് ഞാൻ ഇപ്പൊ വെറുതെ മെറ്റയോട് ചോദിച്ചു നോക്കി, വേൾഡിൽ എത്ര ജോബ് ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ മെറ്റയോട് ചോദിച്ചു. മെറ്റക്ക് ആൻസർ ഇല്ല, ചാറ്റ് GPT-ക്ക് ആൻസർ ഇല്ല. ലോകത്ത് എത്ര ജോലി ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ചാറ്റ് GPT-ക്ക് ആൻസർ ഇല്ല. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? മക്കളെ, നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട. ഈ ലോകത്ത് അത്രമാത്രം ജോലികളുണ്ട്.
നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും മികച്ച സ്കില്ലുള്ള ജോലിയിൽ നിങ്ങൾ എത്തുക തന്നെ ചെയ്യും. ജോലിയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട. ആകെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലുള്ള ആ കോഴ്സിനെ കുറിച്ച് മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്യുക. ജോലി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നിങ്ങളിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും എന്നാണ് പറയാനുള്ളത്. സോ ജോലികൾ ഏതൊക്കെയുണ്ട്, ലോകത്ത് ഏതൊക്കെ ജോലികളുണ്ട്, ഏതൊക്കെ കമ്പനികളുണ്ട്. ഇപ്പൊ നോക്കിയേ, കമ്പനികളിൽ ഇപ്പൊ ജോലികൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് നോക്കിയോളൂ. സർക്കാരിന്റെ ജോലികളുണ്ട്. അത് സർക്കാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരള സർക്കാരിന്റെ ജോലികളുണ്ട്, കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ജോലികളുണ്ട്. അതിലേക്കുള്ളതാണ് ഏറ്റവും മികച്ച കോഴ്സുകൾ. ജോലിയിൽപ്പെട്ടതാണ് ഇന്ത്യൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസ്, IAS എന്ന് പറയുന്ന സർവീസ്. അതിൽ തന്നെ 29ഓളം സർവീസസുകളുണ്ട്. അഥവാ IAS, IPS ഓഫീസർ, IRS ഓഫീസർ, IAS ഓഫീസർ, IES ഓഫീസർ, IFS ഓഫീസർ, ഇന്ത്യൻ ഫോറിൻ സർവീസ്. അങ്ങനെയുള്ള കുറേ സർവീസുകൾ ലോകത്തും ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമുണ്ട് ഏറ്റവും മികച്ച. അതുപോലെ തന്നെ അത് കളക്ടർ മുതൽ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, ഗവൺമെന്റ് സർവീസ്, സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിലും ജോലി കിട്ടും, കേരള സർക്കാരിലും ജോലി കിട്ടും. സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയർപോർട്ടിലെ ജോലി സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ജോലിയാണ്. പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലെ ജോലി സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ജോലിയാണ്. നിങ്ങൾക്കറിയോ, പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലേക്ക് ജോലിക്കുള്ള പോസ്റ്റ്മാന്റെ മികച്ച യോഗ്യത എന്താണെന്ന് അറിയോ? 10ാം ക്ലാസ്സിൽ ടോപ്പ് മാർക്ക് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 500 വേക്കൻസി വന്നു. നിങ്ങളുടെ 10ാം ക്ലാസ്സിലെ നിങ്ങളുടെ SLCയുടെ അഥവാ ഇപ്പൊ കിട്ടിയ SLCയുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വഴി ആ അപേക്ഷയ്ക്ക് നിങ്ങൾ 18 വയസ്സായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അപേക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വന്ന ലിസ്റ്റിൽ ഏറ്റവും മാർക്കുള്ള കുട്ടിക്ക് ജോലി കിട്ടും. വന്ന ലിസ്റ്റിൽ ഏറ്റവും മാർക്കുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ജോലി കിട്ടും. അതാണ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. മാർക്കിനനുസരിച്ചാണ് എന്ത് ചെയ്യുക. പിന്നെ ചില കാറ്റഗറി ഉണ്ട്, അഥവാ OBC, അങ്ങനെയുള്ള കുറെ കണക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ജോലി കിട്ടും മക്കളെ. അഥവാ നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ മാർക്ക് പോലും സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ്, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പാസ്സായ മാർക്ക് പോലും സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ജോലി കിട്ടാൻ പാകമുള്ള ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതിനർത്ഥം. ക്ലിയർ? സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളായി. നിങ്ങൾക്ക് ജോലി കിട്ടാൻ 18 വയസ്സാകേണ്ടി വന്നു. പക്ഷെ അതല്ല നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റിലാണ്, അഥവാ ഏതെങ്കിലും നല്ല ഇസ്ലാമിക് സ്കോളേഴ്സ് ആവാൻ, അല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്കയിൽ ഏറ്റവും നല്ല ദാവത്ത് നടത്താൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തരേന്ത്യൻ നാടുകളിൽ ദാവത്ത് നടത്താൻ, അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ പ്രൊഫസർ ആവാൻ ഒക്കെയാണ്. ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ വൈസ് ചാൻസലർ, ഇന്ത്യയിൽ എത്രമാത്രം യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ എന്ന് പറയുന്നത് 1736 യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുണ്ട്, 76 യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുണ്ട്. അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ വൈസ് ചാൻസലർ ആവാൻ 14 വർഷത്തെ പ്രൊഫസർ പരിചയവും, 14 വർഷത്തെ പ്രൊഫസർ പരിചയവും പിന്നെ സർക്കാർ നോമിനി ആവണം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. ടീച്ചർ ആവണം എന്ന് പറയുന്നവരോട് വളരെ ടീച്ചർ ആവണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ടീച്ചർ ആവാൻ പറ്റുക? എങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊരു ടീച്ചർ ആവാൻ പറ്റുക? ടീച്ചർ ആവാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ പോലെ നഴ്സറി ടീച്ചിങ് ഉണ്ട്, ആൻഡ് പ്രീ പ്രൈമറി ടീച്ചിങ് ഉണ്ട്, TTC ഉണ്ട്, അഥവാ TTC DLD ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ BEd ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളുകളുണ്ട്, ഇങ്ങനെയുള്ള കോളേജ് പ്രൊഫസർ ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോ കാറ്റഗറിയിലൂടെ നമുക്ക് ടീച്ചർ ആവാൻ പറ്റും. ആ ടീച്ചിങ്ങിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് അനുസരിച്ച് പ്രിൻസിപ്പൾ ആവാം. അങ്ങനെയുള്ള കുറേ സാധനങ്ങളിലേക്കാണ് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റും. നോക്കി, വക്കീലാവാണെങ്കിൽ മുനിസിപ്പൽ കോടതിയിൽ കയറുന്നു, ഹൈക്കോടതിയിൽ കയറുന്നു, സുപ്രീം കോടതിയിൽ വരുന്നു, അങ്ങനെ ഏറ്റവും ബെഞ്ചുകൾ വരുന്നു, ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചുകൾ വരുന്നു, നിങ്ങൾ അങ്ങനെ വക്കീലാകുന്നു. അങ്ങനെ ഓരോന്നിനും പ്രൊമോഷനും. സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ജോബ് ഉണ്ട്, കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ജോബ് ഉണ്ട്. വിദേശത്ത് ജോബുകൾ കിട്ടും. വിദേശത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അക്കൗണ്ടിങ് പോലെയുള്ള ജോബുകൾ, മറ്റുള്ള ജോബുകൾ കിട്ടണമെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ACCA പോലെയുള്ള കോഴ്സുകൾ, CA പോലെയുള്ള കോഴ്സുകൾ, CA ഇവിടെ ഇന്ത്യയിലാണ് ഏറ്റവും വാലിഡിറ്റി എങ്കിൽ ACCA അതുപോലെയുള്ള CMA പോലെയുള്ള കോഴ്സുകൾ പുറത്ത് അബ്രോഡ് കൺട്രീസിൽ നല്ല വേക്കന്റുകളുണ്ട്. പോലീസ് ഓഫീസർ ആവണമെങ്കിൽ ഡിഗ്രി മതി മോനെ, ഡിഗ്രി ഉണ്ടാക്കി പിന്നെ പഠിച്ച് പരീക്ഷ എഴുതി പാസ്സാകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പോലീസ് ഓഫീസർ ആകാൻ പറ്റുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, മെറ്റയോട് ചോദിച്ചിട്ട് ജോബിന്റെ എണ്ണം കിട്ടുന്നില്ല എനിക്ക്. നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് അടിച്ചു നോക്കും, നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഉണ്ടല്ലോ, അടിച്ചു നോക്കും, പ്ലീസ് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ദ വേൾഡ് ജോബ് ലിസ്റ്റ്, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പ്രോംപ്റ്റിംഗ് ചോദിക്കും. അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ കിട്ടൂല അത്തരം. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? ഈ ലോകത്തുള്ള എല്ലാവർക്കും ജോലി കിട്ടാൻ മാത്രം കരിയറുകളുണ്ട്. ആ കരിയറിലേക്ക് നിങ്ങൾ ടെൻഷനേ അടിക്കണ്ട. നിങ്ങളുടെ പ്രായത്തിനനുസരിച്ച് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കരിയറിലേക്ക് എത്തും. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. ഇനി അതിനുശേഷം ഞാൻ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി പറയാം. ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന ഒരു സാധനം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നിങ്ങൾക്കറിയോ ഇന്ത്യയിലെ വിദേശത്തെ എത്ര വിദേശത്ത് ഉള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുടെ ലിസ്റ്റ്, ഞാൻ വെറുതെ കുറച്ച് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുടെ ലിസ്റ്റ് വായിച്ചാൽ കേട്ടോ. ഈ ലോകത്തുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുടെ ലിസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ? അറിയുന്നൊരു ഏറ്റവും മികച്ച യൂണിവേഴ്സിറ്റി, ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ അതിൽ പഠിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നോക്കുക. സ്റ്റാൻഫോർഡ്, ഇംപീരിയൽ, ഓക്സ്ഫോർഡ്, അൽ-അസ്ഹർ, ഇതൊക്കെ നല്ല യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ. ഇങ്ങനെയുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പഠിക്കാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ട, പഠിച്ചവരാരാ ഉള്ളത്, അവരെങ്ങനെയാണ് അവിടെ എത്തിയത്, അവരുടെ ജീവിതകഥയുള്ള പുസ്തകങ്ങളുണ്ടോ, അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും വായിക്കാൻ പറ്റുമോ, അത് വായിക്കാം. എന്നിട്ട് അവർ പോയ വഴിയെ ഇങ്ങനെ വഴി
എളുപ്പത്തിൽ പോകാൻ ഏറ്റവും നല്ല സൂത്രവാക്യമാണ് മുന്നേ പോയവരുടെ പിൻഗാമിയായി പോവുക. മുന്നേ പോയവർക്ക് കൂടുതൽ പ്രയാസമായിരിക്കും, പിന്നെ പോകുന്നവർക്ക് അത്ര പ്രയാസം ഉണ്ടാവില്ല. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വഴി തെറ്റി വേറെ വഴിയിലൂടെ പോകുമെന്നാണ് അർത്ഥം. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ, ഞാൻ ഇന്നത്തെ സെഷനകത്ത് ഇനി ഒരൊറ്റ ഏരിയയും കൂടി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം. ഏതാണ് ഏരിയ എന്ന് വെച്ചാൽ, ട്രെൻഡിങ് കോഴ്സുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഒരു പ്രവണത സാധാരണയുണ്ട്. ട്രെൻഡിങ് കോഴ്സുകൾ ഏതാണ്? ട്രെൻഡിങ് കോഴ്സ് ഇപ്പോഴുള്ള ട്രെൻഡിങ് ആണ് AI കോഴ്സ്, ഡാറ്റാബേസ് മാനേജ്മെന്റ് കോഴ്സ്, ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം, അതുപോലെ തന്നെ ഡാറ്റ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ആൻഡ് ഡിസൈൻ ആൻഡ് അനലൈസിസ് ആൻഡ് അൽഗോരിതം, കുറെ കോഴ്സിന്റെ പേര് പറയാണ്. ആൻഡ് മെഷീൻ ലേണിംഗ്, അതുപോലെ തന്നെ കുറെ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് കോഴ്സസ് പറയാണ്. ഇഷ്ടംപോലെ ഇതുപോലെയുള്ള കുറെ പുതിയ കാലത്ത് ഇൻഫർമേഷൻ സെക്യൂരിറ്റി, ടൈം സീരീസ് അനാലിസിസ്, റോബോട്ടിക്സ്, ഇൻഫർമേഷൻ theory and coding, social network analysis, health analytics, and industrial analytics, and system engineering, object-oriented programming, and simulation and modeling, and genetic and algorithms. പേരും കേട്ടപ്പോ ഭയങ്കര പവർഫുൾ തോന്നില്ല? തോന്നുന്നതാ എന്താടാ അല്ലേ? ഒരു ഫീലിംഗ് കിട്ടുന്നുണ്ട്, അടിപൊളി ഫീലിംഗ് ആണ്. പക്ഷെ പ്രശ്നം ചില കോഴ്സുകളുടെ പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ, ഇപ്പോൾ ബിടെക് എന്ന് പറയുന്ന കോഴ്സ് ചെയ്തു 4 വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ നാടിന്റെ അവസ്ഥ, നിങ്ങൾ ഇത്തരം ന്യൂ ട്രെൻഡിങ് കോഴ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. IT ബൂം വന്നിരുന്ന ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു. IT ഇല്ലപ്പോ IT-യേക്കാൾ ഇപ്പം മൊബൈൽ ഫോണിലേക്ക് വന്നു. അപ്പൊ ആ കോഴ്സ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത്, ഞാൻ പഠിച്ചിറങ്ങുന്ന സമയത്തും ഈ കോഴ്സിന്റെ ട്രെൻഡിങ് എങ്ങനെ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം ന്യൂ ട്രെൻഡിങ് കോഴ്സുകൾ എടുക്കാൻ. ഗോട്ടേജ് എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടോ? എല്ലാവരും തമ്പടിച്ച് നിർത്തുന്നു. കൃത്യസമയത്ത് ഞാൻ നിർത്തും. 9:53 തമ്പടിക്കൂ. കമോൺ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ട്. വെരി ഗുഡ്, താങ്ക് യു. ഇപ്പോൾ എന്താണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായിട്ട് തോന്നുന്നു? പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളോട് വളരെ വിനയത്തോടു കൂടി പറയുന്നു, ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇത്രയും കോഴ്സുകളുണ്ട്. ഇതിൽ പല കുട്ടികളും ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ, ഞാൻ ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് നല്ല കടക്കാമെന്ന് തോന്നുന്നു. ചോദ്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് പല ആളുകളും ചോദിച്ചത്: സർ, വിദേശത്ത് ജോലി കിട്ടാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചത്, ഞാൻ മെസ്സേജസ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. സോറി, എന്തോ നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂ സംഭവിച്ചാണ്. ഏതായാലും ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി നോക്കാം. എന്റെ 9:54, 10 മണിയാണ് നമ്മുടെ വൈൻഡ് അപ്പ് സെഷൻ. ഇത്രയും ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത്ര മാത്രമാണ്. ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാം. വെച്ചൊരു കോഴ്സ് പറഞ്ഞ അഗ്രികൾച്ചറൽ എഞ്ചിനീയർ. പറയാം മക്കളെ. സാർ, വല്ല IT കമ്പനിയിൽ ജോലി ഉണ്ടാവോ? IT കമ്പനി ഇഷ്ടംപോലെ ജോലി ഉണ്ടാവാനെ, ഇഷ്ടംപോലെ ജോലികളുണ്ട്. IT അനലിറ്റിക്സ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ IT കമ്പനിയിൽ ജോലി ഉണ്ടാകുമെന്നല്ല, ഏത് ജോലിയിലാണ് ഞാൻ എത്തേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കാണുക, ആ കോഴ്സ് പഠിക്കുക, അതിന്റെ പ്രോപ്പർ വേയിൽ പഠിക്കണം. അപ്പൊ IT ജോബിൽ ജോലി കിട്ടണമെങ്കിൽ നോക്കുക, നീ ഡിപ്ലോമ ഇലക്ട്രോണിക്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ നോക്കും. അതുപോലെ തന്നെ BSc കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ചോദിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ബാച്ചിലർ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ നോക്കും. അതിനുശേഷം നിങ്ങളുടെ ബിടെക്, അതിന്റെ അപ്ഡേറ്റ് ബിടെക് എടുത്തോ നോക്കും. വേണമെങ്കിൽ ഡിപ്ലോമ കഴിഞ്ഞവർക്ക് 2ാം വർഷത്തെ ലാറ്ററൽ എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റ് വഴി ലെറ്റ് വഴി 2ാം വർഷം ബിടെക്കിലേക്ക് കയറാം. അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ പ്രോപ്പർ ആണോ നമുക്ക് ഒരേ കമ്പനി. രണ്ടാമത്തത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രോപ്പർ ആണോ നോക്കും. ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രോപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് IT സ്കിൽ ബേസ്ഡ് കോഴ്സുകളുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ, നിങ്ങൾക്ക് സ്കില്ലുണ്ടോ എന്നാണ് അവർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക. സ്കില്ലുണ്ടോ? പക്ഷെ കമ്പനിക്ക് ഒരു പോളിസി ഉണ്ട്, അവരുടെ പ്രൊഫൈൽ അവർ കീപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അവരുടെ പ്രൊഫൈൽ, അവരുടെ ജോലിക്കാരുടെ പ്രൊഫൈൽ ഡാറ്റ എടുക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഡാറ്റ സയൻസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് കോഴ്സാണ്, പുതിയ കാലത്ത് ഏറ്റവും മികച്ച കോഴ്സാണ്. പക്ഷെ ഡാറ്റ സയൻസിലെ കോഴ്സ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ ഇന്ത്യയിൽ, കേരളത്തിൽ അതിന്റെ ജോബ്, നിങ്ങൾ കേരളത്തിൽ അതിന്റെ ജോബ് കുറച്ചും കൂടി സയൻസ് വാക്കൻസികൾ വരിക.
അപ്പൊ ആ വേക്കന്റിന്റെ ഒരു ചാൻസസിന്റെ എണ്ണം കുറവായിരിക്കും മറ്റുള്ള കോഴ്സുകൾ. അതേസമയത്ത് ഭാവിയിൽ എല്ലാവരും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്ത് ചെയ്യും, കമ്പനികളൊക്കെ അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്നാണ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് കിടക്കാം. അടുത്ത ചോദ്യം 4 മിനിറ്റ്. ചോദ്യങ്ങൾ സർ, കുറിച്ച് ഒരു വാക്ക് പോലും പറയില്ല. ഫസ്റ്റ് തന്നെ പറഞ്ഞു സ്കോപ്പ് എന്താണ്, സ്കോപ്പ് എന്താ, ഇൻട്രസ്റ്റ് പഠിക്കുക, അതിൽ ബെറ്റർ വൺ ആവുക. നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും മികച്ച CA എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് കമ്പനിക്കാർ ഓട്ടോമാറ്റിക് വരും. സ്കോപ്പ് ഈസ് നോട്ട് എ പ്രോബ്ലം. ഓക്കെ, സ്കോപ്പ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും. ഇവിടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പവർ പോയിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് നെറ്റ്വർക്കിന്റെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകും. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാവുന്നതാണ്, ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. സ്കോപ്പ് സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി മികച്ച കോഴ്സാണ്. കാരണം എത്തിക്കൽ ഹാക്കിങ്ങും വൈറ്റ് ഹാക്കിങ്ങും ബ്ലാക്ക് ഹാക്കിങ്ങും ഒക്കെ നടക്കുന്ന കാലത്ത് സൈബർ നിങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കണം. അപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ മാർക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഒന്നിനും സ്കോപ്പ് ഇല്ലാതില്ല. സ്കോപ്പ് ഇല്ലാത്ത മക്കളെ, എന്തിനാണ് സ്കോപ്പ് ഇല്ലാത്ത? തെങ്ങ് കയറാൻ ഇന്ന് ആളെ കിട്ടാനില്ല. തെങ്ങ് കയറാൻ ഇന്ന് ആളെ കിട്ടാനില്ല. ഏറ്റവും വലിയ തേങ്ങ വലിക്കാരന് ഇന്ന് സ്കോപ്പില്ലേ മക്കളെ? അപ്പൊ സ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? റിലേറ്റബിൾ ആണ്. സോ അതിനിടയിൽ ഒരു കുട്ടി ചോദിച്ചു, അതിനിടയിൽ ഒരു കുട്ടി ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, സാർ ഇതിന് കോഴ്സ് സ്കോപ്പ് എന്ന്. ഏതാണ് നമ്മുടെ കുട്ടിയുടെ ചോദ്യം? എന്തായാലും ബിസിനസ് എങ്ങനെ തുടങ്ങണം? വെരി ഗുഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഫിനാൻഷ്യലി സെറ്റപ്പായ ആളുകൾ മുഴുവൻ, ലോകത്ത് മുഴുവൻ ആളുകളുടെ പണവും 100 ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ, 100 കോടി ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ 80 കോടി ആളുകളുടെ പണവും 20 കോടി ആളുകളുടെ കയ്യിലാണ്. അഥവാ 20% അവരാണ് നിശ്ചയിക്കുന്നത് എന്ത് ജോലിയും മറ്റുള്ളവരെ നിയന്ത്രിക്കും. ബിസിനസ് ഈസ് വെരി ഗുഡ്. ഹലാലായ ബിസിനസ് ചെയ്യണം. കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദ് ബിസിനസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഹലാലായ ബിസിനസ് ചെയ്യണം അല്ലേ? അപ്പൊ നല്ല ബിസിനസ്മാൻ ആവട്ടെ. ബിസിനസ്മാൻ ആവണമെങ്കിൽ BBA ഉള്ള കോഴ്സ് ചെയ്യണം. പക്ഷെ ഏറ്റവും മികച്ച ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടാൻ നോക്കുക. +2 കോമേഴ്സ് പഠിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ ഏത് പഠിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല. IIM, ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ്, അല്ലെങ്കിൽ സേവിയർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ, അങ്ങനെയുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ അഡ്മിഷൻ കിട്ടാൻ നോക്കുക. കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് സ്കോപ്പ് പറയാമോ മോളെ? കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിന് സ്കോപ്പ് പറയേണ്ട. നീ നന്നായി പഠിക്കൂ. പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഡിഗ്രി എടുക്കാം. അതിലെ ഡിഗ്രി BSc കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ BCA എടുക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞ് MCA എടുക്കാം. ഇൻഷാല്ലാ. സിവിൽ സർവീസ് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? സിവിൽ സർവീസ് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ചെയ്യേണ്ട മിനിമം 2 ന്യൂസ് പേപ്പർ സ്ഥിരമായി വായിക്കുക. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ദ്വൈവാരികയായ ഫ്രണ്ട് ലൈൻ പോലെയുള്ള വായിക്കുക. നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കുറെ ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടും. അപ് ടു ഡേറ്റ് സംഭവങ്ങളെ കുറിച്ച് നല്ല ബോധ്യം ഉണ്ടാകുക. പത്രം പരന്നു വായിക്കുക. ഇപ്പോൾ അത് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. ബാക്കി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സമയമാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? സിവിൽ സർവീസിന്റെ അതിന്റെ കൂടെ ഫൗണ്ടേഷൻ കോഴ്സുകളും ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ 1 മിനിറ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ടൈം അനുസരിച്ചുള്ളത്. എനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പൈലറ്റ് എങ്ങനെ ആകാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം? മോനെ, പൈലറ്റ് ആവാൻ പ്രത്യേകിച്ച് +2 പാസ്സായാൽ മതി. ഏകദേശം 50+% മാർക്ക് വേണം. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഉണ്ട്. ഹൈദരാബാദിൽ രാജീവ് ഗാന്ധി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വേറെ. അവിടെ പോവുക. അവിടെ അവരുടെ ഫീസ് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട്. അവരുടെ എക്സാം ഉണ്ട്. അത് പാസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ മോൻ അവിടുത്തെ എക്സാം എഴുതാം. അതിന്റെ ആദ്യം സ്റ്റുഡന്റ് ലൈസൻസ് ഉണ്ടാവും, SPL ഉണ്ടാവും, പിന്നെ CPL ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഓരോ കാറ്റഗറിയും HPL ഉണ്ട്. ഏകദേശം ഒരു 40 lakhs പ്ലസ് അതിന്റെ മുകളിലേക്ക് മാത്രം ഫീസ് പ്രതീക്ഷിച്ചാൽ മതി പൈലറ്റിന്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പൈലറ്റ് ആവാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനൊരു പൈലറ്റുകാരൻ നമ്പറൊക്കെ തരാം. ഇൻഷാല്ലാ. CA കിട്ടിയാൽ അബ്രോഡ് പറ്റുമോ? CA അതാ കമ്പനിയുടെ, നിങ്ങളുടെ സ്കോപ്പും പുതിയ കമ്പനിയുടെ ജോലിക്കനുസരിച്ചാണ് മക്കളെ. ചോദ്യങ്ങൾ ഏകദേശമായി തോന്നുന്നു അല്ലെ? ചോദ്യം ACCA, CMA അബ്രോഡ് സ്റ്റഡിക്ക് ഏറ്റവും പറ്റിയ കോഴ്സാണ് ACCA. ചെയ്യാം. +2 കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യാം. +2ന്റെ കൂടെ ചെയ്യുന്നതിന് +2 കഴിഞ്ഞ് നന്നായി. എൻട്രൻസ് എക്സാം ഏതിന്റെ ചോദിച്ചത് മനസ്സിലായില്ല. എൻട്രൻസ് എക്സാം എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞു. ഏത് ജോബിനും PSCക്ക് എൻട്രൻസ് എക്സാമിനുണ്ട്, PSC എക്സാമിനേഷൻ ഉണ്ട്, UPSCക്ക് SSCയുടെ എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ ഉണ്ട്, IAS എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ ഉണ്ട്, നീറ്റ് ഡോക്ടർ ആവാൻ നീറ്റ് എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ ഉണ്ട്, എഞ്ചിനീയർ ആവാൻ JEE എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ ഉണ്ട്, SNEC ആവാൻ നീറ്റ് എക്സാമിനേഷൻ ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഹുദവി, അതുപോലെ അവരുടെ എക്സാമിനേഷൻ. ഡോക്ടർ ആവാൻ എന്ത് ചെയ്യണം മോളെ? ഡോക്ടർ ആവാൻ ഇപ്പോൾ നീ +1 സയൻസ് പഠിക്കുക. +1 സയൻസ്
കിട്ടണം. സയൻസിൽ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഇല്ലെങ്കിലും ബയോളജി സയൻസ് കിട്ടണം. ബയോളജി സയൻസ് നിർബന്ധമായി പഠിക്കുക. എന്നിട്ട് +1 തന്നെ മോളെ എന്ത് ചെയ്യുക, കോച്ചിങ് പോവുക. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് +1 ലാസ്റ്റ് ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ. CA ബെസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളൊക്കെ പ്രൈവറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പബ്ലിക്കിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ ബെസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ല. ബെസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇഷ്ടംപോലെ ബെസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇഷ്ടംപോലെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടാണ്. പ്രൈവറ്റിലായ നമ്മളൊന്നും ബന്ധപ്പെടുവാണെങ്കിൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പറയാം. ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ്, എന്തൊരു സംശയം, ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ് വളരെ മികച്ച സാധനമാണ്. സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ, കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ ഇതിന്റെ വഴി നിങ്ങൾക്ക് ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ നിങ്ങളെ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ട്, ആ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ നിങ്ങളെ പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സാമ്പത്തിക സഹായങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളും ഗൈഡൻസ് അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, വിത്ത് പെർമിഷൻ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ മാത്രം ഞാൻ എന്റെ നമ്പർ ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം അത് സമസ്തയുടെ ലേണിംഗിൽ അങ്ങനെ ഒരു പെർമിഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. IT കമ്പനി പ്രൈവറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ട്, ഇഷ്ടംപോലെ പ്രൈവറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഉണ്ട്. ടീച്ചർ മോളെ ടീച്ചർ ആവാന്ന് പറഞ്ഞാൽ +2 കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കേരളത്തിന്റെ തന്നെ വ്യത്യസ്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ പിന്നെ 2 വർഷത്തെ DLD പഠിക്കാനുള്ള കോഴ്സ് ഉണ്ട്. അഥവാ പ്രൈമറി ലോ പ്രൈമറി ക്ലാസ് കോഴ്സുകളിലേക്കുള്ള പഠിക്കാനുള്ള പിന്നെ എക്സാം ഉണ്ട്, കോഴ്സ് ഉണ്ട് 2 വർഷം. B.Ed ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞവർക്ക് B.Ed എന്ന് പറയുന്ന കോഴ്സ് ഉണ്ട്, ഹൈസ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കാം. അങ്ങനെ നമുക്ക് കോളേജ് പ്രൊഫസർ ആവാൻ ചെയ്യാം. നെറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ടെറ്റ് പോലെയുള്ള എക്സാമിനേഷൻ നിങ്ങൾ പരീക്ഷ എഴുതുക, സെറ്റ് പോലെയുള്ള പിന്നെ എക്സാമിനേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം, അങ്ങനെ ടീച്ചർ ആവാം. നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു കോഴ്സ് മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിനേക്കാൾ മികച്ച ഫീൽഡ് ഏതാണ് ഉള്ളത് എന്നാണ് ചോദ്യം. മെഡിക്കൽ ഫീൽഡ് മികച്ച ഫീൽഡാണ്, അതിനേക്കാൾ മികച്ച ഫീൽഡ് ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൺ ദാറ്റ് സ്റ്റുഡന്റ്. ആ സ്റ്റുഡന്റിനനുസരിച്ച് ആയിരിക്കും അവരുടെ മികച്ച ഫീൽഡ് ഏതെന്ന് അറിയാം ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. ഓക്കെ, ബിടെക്കോ BSc കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആൻഡ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ എന്നാണ് നല്ലത്? അത് ബിടെക് കോഴ്സാണ് കുറച്ചുകൂടി നമ്മൾ അതിൽ മികച്ചത്. ബിടെക് അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം ബിടെക്കും BSc സെയിം തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫീൽഡിലേക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ബിടെക്കിന് കുറച്ചുകൂടി പ്രയോറിറ്റി കാണാറുണ്ട്. ഓക്കെ, ഹക്കീം ഉസ്താദ്. എങ്ങനെ, വോയിസ് ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ, ധാരാളം ചോദ്യങ്ങൾ ഇനി വരാൻ സാധ്യതയില് നമ്മളിങ്ങനെ തുടരുകയാണെങ്കിൽ, കാരണം ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയവും ഓരോ കുട്ടികളുടെ ടാലന്റ് അനുസരിച്ചിട്ട് അവർക്കൊക്കെ ഓരോ ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ചിട്ട് അറിയാനുണ്ടാകും. നമുക്ക് അനുവദിക്കപ്പെട്ട സമയത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ 4 മിനിറ്റ് കൂടി സാറിന് നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇനിയും നമ്മൾ ഇതിന്റെ തുടർച്ച ക്ലാസ്സുകൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും സാറിനെ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്. നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള വളരെ കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ വളരെ വിശാലമായിട്ട് ഒരുപാട് ഏരിയകൾ ടച്ച് ചെയ്ത് സാറിന്റെ ക്ലാസ് നീങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ സാർ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാ, വേറെ എന്തെങ്കിലും കൂടുതൽ ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ടോ? ഞാൻ നമ്പർ ഷെയർ ചെയ്യാൻ സാറിന് നമ്പർ കൊടുക്കാം, ടൈപ്പ് ചെയ്തിടും, ജസ്റ്റ് സാർ എടുത്തോളൂ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം SKSSFന്റെ ട്രെൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗം ഇതിന്റെ ഏരിയയിൽ മാത്രമായിട്ട് ഇപ്പൊ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വിങ്ങാണ്. അപ്പൊ അതിലെ തന്നെ അതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാരവാഹിയാണ് അൽഹംദുലില്ലാഹ് കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം കേരളത്തിന് പുറത്തും നമ്മുടെ ഇത്തരം സംവിധാനങ്ങളെയും നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ ഏജൻസികളെയും വിദ്യാഭ്യാസ സംവിധാനങ്ങളെയും ഒക്കെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന നമ്മുടെ സമുദായത്തിന്റെയും നമ്മുടെ ടീമിന്റെയും ഒക്കെ ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവരെ പലവിധ മേഖലകളിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടാൻ പ്രാപ്തരാക്കുന്ന വലിയൊരു വിങ്ങിന്റെ അധിപനായിട്ടാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അഷ്റഫ് സാറ് വളരെ വിലപ്പെട്ട സമയം നമുക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിച്ചത്. അൽഹംദുലില്ലാഹ് വളരെ സന്തോഷം. സാർക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം, ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. അഷ്റഫ് സാർ ഓഡിബിൾ ആണോ?
ഓക്കെ, ഏതായാലും യെസ്, ഞാൻ കയറിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ നമ്പർ ഒന്ന് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ ഓക്കെ 9947951312. ഓക്കെ, എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കും. 9947951312. സാർ ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. എന്റെ എന്തോ പ്രശ്നം ഉള്ളതുകൊണ്ട്. ഓക്കെ, ഓക്കെ. അപ്പൊ ഏതായാലും സന്തോഷം. സമസ്ത ഇ ലേണിംഗിന്റെ വിളികേട്ടെത്തിയ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ, രക്ഷിതാക്കളെ, വളരെ ബൃഹത്തായ ഒരു ക്ലാസ്സിനാണ്, വളരെ വിലയേറിയ ഒരു ക്ലാസ്സിനാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത്. ഒരു പക്ഷേ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയുടെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സമയമാണ് ഈ ട്രെയിനിങ് പോയിന്റ് ആണിത്. അള്ളാഹു നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ കേട്ടതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനും നല്ല ഒരു വഴിയിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടാനും സാധ്യമാകുന്ന രീതിയിൽ ഈ ദിവസത്തെ അള്ളാഹു കബൂലാക്കട്ടെ. ക്ലാസ് എടുത്ത് തന്ന പ്രിയപ്പെട്ട അഷ്റഫ് സാർക്ക് സമസ്ത ഇ ലേണിംഗിന്റെ പേരിലുള്ള ഹൃദയംഗമായ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഒപ്പം നമ്മുടെ തുടക്കം കുറിച്ച സിറാജ് ബൈസി ഉസ്താദ്, പ്രിയപ്പെട്ട ആരിഫ്, ലീഡ് ചെയ്യുന്ന സമസ്ത ഇ ലേണിംഗിന്റെ ഓഫീസ് വർക്കുകൾ ചെയ്യുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർ എല്ലാവർക്കും ഒറ്റവാക്കിൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തി 3 സ്വലാത്തോടു കൂടെ ഇത് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. സ്വല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, സ്വല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ മുഹമ്മദ് യാ റബ്ബി സ്വല്ലി അലൈഹി വസല്ലം.